Hi, friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Of velocity and its importance only. Okay, as you know about the elasticity of demand in previous classes too, you have studied this concept in bachelor level as well as plus two level. Elasticity of demand. Elasticity means it is the process of expansion and contraction of quantity demand due to the factors of demand. Demand may be changed, demand may be increased or decreased. Sometimes it remains constant due to the change in the factors of demand such as price, income of the people, habit of the people, climatic environment, taste of the people, size of the population. Many factors affect quantity demand. Elasticity of demand measures the degree or sensitivity of the demand to the change in one of the demand affecting factors, say price. Price is the most effective factor to determine the demand. On the basis of uh, on the basis of effect of the factors demand, quantity demand also changes. Here it is simple things, you know. Have you seen the slide? Hello. Yes, sir, we are seeing. Okay. Yes, sir. You know that it is the one of the easy chapter, easy concept. This concept we have studied in previous classes too. So two people are waiting. Okay. There are four, especially in this class, according to our syllabus, there are four types of elasticity demand. We have to study only four types of elasticity demand in this level. That is price elasticity demand, you know in previous classes. Cross elasticity of demand you study in previous classes. Income elasticity demand you study in previous classes. And the advertising elasticity demand is differ. You have not studied in previous classes. Here we have to discuss about this elasticity of demand differently or separately. Like we have to discuss about the price elasticity demand. What is price elasticity demand? What is its significance in business decision making? We have to concern about this area. As you know, price elasticity demand is defined as the responsiveness. It means percentage change. You can say that percentage change of quantity demand to the percentage change in price. Or it can be defined as the responsiveness of change in quantity demand of a commodity to the change in its price. We in these cases in price elastic demand, there are two variables. Price is the independent variables, demand is the dependent variables. Due to other factors are remaining the constant. Other factors are assumed to be unchanged. In case of measuring the effectiveness of quantity demand to the change in price. Here, price only variable factors. Other factors are assumed to be constant to measuring the quantity demand to the change of price. The quantity demand of a commodity to the change in its price. The price demand measures the degree of responsiveness or sensitivity of the quantity demanded for a good or service
to changes in its one price, holding constant the values of all other variables in the demand function. There are different types of variables which affect quantity demand. In case of price elasticity demand, other factors are assumed to be constant or unchanged. It can be expressed in numerical form or symbolic form. Elastic demand EP is denoted, price elasticity denoted by EP, and delta is the delta refers change. Q is the quantity demand. Delta P1 go change in price. Delta Q means it is change in quantity demand. And the responsibility of ratio-wise relationship is there, so that we can write the directly formula this by this in the P. This method is also known as the point method. You know that in previous classes, but here we do not discuss about the measurement of elasticity of demand. But we know the one formula about the formula arc elasticity of demand. You know, in previous classes we discussed about this one. We can find the value of elasticity by applying this formula. It's just a simple thing. We have studied this elasticity in previous classes, so that I have already sent you the slide. I think you know about it. On the basis of here, there are 5 types of price elastic demand. You know, in previous classes, you have studied in +2 level 2. Here, relative elastic demand. In these cases, there is elasticity greater than 1. Value of elasticity is greater than 1 in case of relative elastic demand. What happened in this elasticity of demand? A smaller change in price leads to a greater change in quantity demand. भनेको के हो त प्राइस में स्मल चेन्ज आउँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डमा ग्रेटर चेन्ज आयो, दैट इज इलास्टिक डिमान्ड. Suppose the change in price is 50%, leads to 30% or 30%, 25%, so on, will be the change in the quantity demand. This one. Second one, relatively inelastic demand. There is change in quantity demand due to change in price, but the change in quantity demand less than change in price. Yes, my the price ma more change, the quantity demand ma more change, price ma less change. यहाँ के होता है the price ma more change, quantity demand ma less change. You know that. यस्तो cases like के होता elasticity less than 1 भन्ने गरिन्छ. Third, unitary भनेको के होता? Suppose there is equal change in quantity demand and to the change in price. दुईटामा सेम किसिमको चेन्ज आयो, सेम पर्सेन्टेज चेन्ज आइदियो भने के गराइदियो भने unitary elasticity. All quantity demand र प्राइसमा आउने change, percentage change not quantitative change equals, that is said to be unitary elasticity, as you know in previous class. Sometimes it happens perfectly in elastic demand. There is inelastic, there is changing in price, but there is no change in quantity. If we find this situation, we can say it is a inelastic, perfectly inelastic demand. कुनै कारणले कुनै भेरिएबल कुनै भ्यालु हामीले एड गर्दा यदि के आउँछ इलास्टिसिटीको भ्यालु 0 आउँछ नि त्यसलाई के भन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड भन्ने. If you have given any example, any numerical problem, we can adjust the problem in the formula and you find the value. If the value is 0, that is perfectly inelastic demand. भनेको प्राइसमा चाहिँ के हो त maximum up and down change आउँछ, quantity demand is the insignificant change देखियो भने that is perfectly inelastic demand भन्ने गरिन्छ. Highly change in price, but there may be the insignificant change in quantity demand, that is perfectly inelastic demand. In another is the perfectly elastic demand. It is denoted by symbol infinity. There is the insignificant change in price affect the significant change in quantity demand. Price मा चाहिँ एकदमै कम चेन्ज अथवा चेन्ज नहुँदा पनि क्वान्टिटी डिमान्ड के हो त यदि के हो त एक्सट्रिमली चेन्जेस देखियो भने that can be said to be के हो त perfectly
elastic demand. भनेको these are the 5 types or degrees of price elastic demand. And next one, what is the usage of price elastic demand in decision making? You are becoming manager or a policy maker, or you are the head of the business enterprises. You study price elastic demand. What do you determine or to making the managerial decision or business decision after studying elasticity of demand? यसले के दिन्छ त? अब यसमा मोनोपोली प्राइस भन्यो. मोनोपोली भनेको के हो त? There are no competitor. Monopoly or monopolistic market, and you have to determine the price of the goods. Price of the goods can be determined on the basis of market condition and on the measuring the under finding the value of elasticity. कस्तो गुड्स हामीले प्रोडक्सन गरिरहेका छौँ, जस्तै लेस इलास्टिक गुड्स हो कि मोर इलास्टिक गुड्स हो कि हैन. लेस इलास्टिक गुड्सको केसेसमा के हुन्छ, प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि के हो त, क्वान्टिटी डिमान्डमा के हो त कम चेन्ज आउँछ. मोर इलास्टिक डिमान्ड छ भने के हो त, त्यसमा के हो त प्राइसमा कम चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्ड बढी चेन्ज आउन सक्छ. भनेको हाम्रो के हो त अब्जेक्टिभ अफ फर्म के हो त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो कि अथवा सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन हो. त्यसलाई हामी के हो त भन्दा त्यसको भ्यालुमा हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्ने, त्यसको आधारमा के हो त हामीले कति प्रोडक्सन गर्ने, कति प्राइस राख्ने. यदि चाहिँ लेस इलास्टिक हो भने के हो त प्राइसमा बढी चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा लेस चेन्ज आउँछ. मोर इलास्टिक देखियो भने के हो त प्राइसमा चाहिँ लेस चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा मोर चेन्ज आउन सक्नेलाई के गरिन्छ त मार्केटमा बढी कस्टमर कभरेज गर्ने स्ट्र्याटेजी, मार्केट कभर गर्ने र कस्टमरलाई इन्क्लुड गर्ने स्ट्र्याटेजी अनुसार प्राइस डिस्कसन गर्ने गरिन्छ. प्राइस डिस्कसन के हो त एउटै वस्तुलाई तर विभिन्न एरियामा के हो त विभिन्न पर्सनको लागि के हो त डिफरेन्ट प्राइसमा सेल गर्ने चाहिँ के हो त प्रोसेसलाई हामी प्राइस डिस्कसन भन्ने गरिन्छ. भनेको के हो त प्राइस डिस्कसन कति गर्ने त प्राइसमा चाहिँ स्लाइड चेन्ज गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डमा कस्तो इफेक्ट पर्छ त त्यसको आधारमा वी क्यान के हो त प्राइस डिस्कसन गर्न सकिन्छ. त्यसकारण यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सपोर्ट अस टु डिस्क्रिमिनेट द प्राइस अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस. अब प्राइस डिस्कसन अब पब्लिक युटिलिटी भनेको के हो त जस्तै गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट टाइप जस्तै इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेसन जस्ता गुड्सहरू हुन्छ तिनीहरूमा कति प्राइस राख्ने. जस्तै अहिले चाहिँ यो एनडिसीले के हो त हामीलाई के हो त अहिले चाहिँ त्यो नेट एप्स चाहिँ दिने भनेर ल्याइरहेको छ, स्किम ल्याएको छ. किन अहिलेको के हो त कन्ज्युमरको डिमान्ड र यो लकडाउनको इफेक्टको कारणले के हो त उसले अहिले चाहिँ त्यसको त प्राइसिङलाई के हो त उसले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर पब्लिक युटिलिटीलाई उसले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्रोसेसमा छ. अनि कति गर्ने त कति एक्सेसलाई कति कभरेज गर्न सकिन्छ त त्यसको कति प्राइस राख्ने त यस्ता कुराको लागि. हजुर हेलो साथीहरुको साइन इन नै भएन रे. हजुर साथीहरुको साइन इन त्यो उ गर्नु पर्यो त इमेल खोज्छ होला त्यसले. इमेल कसको हाल्ने सर? आफ्नै जिमेल राख्छ आफ्नै राख्ने आफ्नो राख्ने साइन इन नभएको अकाउन्ट नभएर हो हैन. सुरुमा जुममा साइन अप गर्नु सर आज सर हिजो हजुर के रे हिजै भनिदिनु पर्छ हैन यसो भनेर. अनि कतिको त्यो उ चाहिँ उसमा नहुन नि सक्छ हैन. हिजो चाहिँ नभन्दिने अनि आज 25 मिनेट हाम्रो त्यसै लस भयो के सर. मैले त 20 बाट मैले सुरु गरे पढाउन त किन मेरो पनि सुरु भएको थिएन. जस्तो अब हाम्रो पो अब यहाँ हैन उसमे अब फोनमै उ थियो र अब कसैको साइन इन नगरेको नि हुन सक्छ त्यो इमेलहरु हैन. अनि त्यो फेस अब त्यस्तो नि हुन सक्छ नि त कतिको. त्यही भएर अब धेरैले मलाई मेसेज गरिरहेको छ के कसरी साइन इन हुने भनेर. हो हिजै इन्फर्म गर्दै भए त अलि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा के. हो नि हिजो क्याम्पसले थाहा पाएन. अनि मैले यहाँ सुरु गरेपछि बल्ल साथीहरुले चाहिँ मसँग कुराकानी आयो. सुरुमा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन. अनि मैले पनि धेरै प्रयास गरेपछि बल्ल फेरि के गरे त इमेलबाट खोलेपछि बल्ल त्यो अट्याचमा आएको कि कनेक्सनमा. त्यो चाहिँ पहिला खोजिएको थिएन. अहिले उनीहरूले आफ्नो चाहिँ रेकर्डिङलाई होला यिनीहरूले त्यो जुम क्लाउडले चाहिँ कोले चाहिँ युज गरे भन्ने कुरोलाई गर्नलाई उसले चाहिँ इमेल चाहिँ हो उसले मागे आउन सक्छ.
किन धेरै चाहिँ अलि प्रेसर छ नि त यो कन्टेन्ट पनि धेरै सजिलो पनि छ धेरै आत्तिनु पर्ने छैन हिजो जस्तो हुन्छ नि नयाँ पनि होइन प्रिभियस क्लासमा हामीले पढाए हुनाले यसलाई के हो त रिमाइन्ड गरे पनि हो यो हैन यसको चाहिँ सर यसको बेसिकली फिगर इम्पोर्टेन्ट छैन हो फिगर बनाउनु पर्दैन यसको बेसिकली न्युमेरिकल आउँछ यसको अनि थ्योरेटिकल इम्पोर्टेन्स बेसिकली हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने हो कि यसको चाहिँ बेसिकली इम्पोर्टेन्स हो यसको युजेज कहाँ गर्ने त कसरी गर्ने त हैन यो फिगरहरु तपाईले प्रिभियस क्लासमा पढेर आउनु भएको छ त्यसले सपोर्टिङ हुन्छ यसको चाहिँ के हो त एप्लिकेसन साइडलाई हामीले डिस्कस गर्छौं त्यही त सर यही कारणले आज सर एटेन्डेन्स पनि घटिरहेछ के जब 48 जना छ हिजो 75 76 जना हुन्थ्यो हिजो अस्ति यही कारणले हो सर धेरै जना बाहिरै छ के सर यसको त्यो साइन इन गर्न खोजिरहेछ के हुन्छ यसको सजिलो छ यसलाई हैन एकछिन वेट गरौँ हैन अनि यसलाई के गरौँ त भनेपछि अब यति टाइम हामी जति भयो नि यो पनि इम्पोर्टेन्स हो क्लास लिउँ पछि चाहिँ के हो त समस्या भयो साथीहरु आउन सकेन भने नेक्स्ट क्लासमा पनि यसलाई चाहिँ हामी के हो त युज गरौँला नि त यो प्राविधिक कठिनाइ भयो यसको चाहिँ के हो त हामी जस्ट वी आर ट्राइङ टु युज द टेक्नोलोजी हैन त्यसलाई हामी अहिले चाहिँ पहिलो प्रयास गरिरहेका छौं यस ओके सर यसको फिगरहरु बनाउनु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन यो फिगर तपाईले प्रिभियस क्लासमा चाहिँ गराइसके हुनाले अहिले के हो त भन्दा यसको एप्लिकेसन साइडलाई र न्युमेरिकल हामी गर्छौं अहिले चाहिँ फिगरतिर टाउको नदेखाउनुस् यतै सिम्पल यसको युज म्यानेजर डिसिजनमा कसरी गर्ने यसलाई चाहिँ फोकस गर्ने जस्तै प्राइस डिसिजन अफ पब्लिक युटिलिटी भन्छ पब्लिक युटिलिटी भनेको बेसिकली के हो त व्हाट आर द पब्लिक युटिलिटी भनेको ड्रिङ्किङ वाटर त्यसै कम्युनिकेसन त्यसै इलेक्ट्रिसिटी यी पब्लिक युटिलिटीलाई प्राइस कति डिटरमाइन गर्ने त यसको जस्तो अहिले आएर के हो त नेटको जस्तै नेट पनि द्याट लिङ्क्स टु कम्युनिकेसन सिस्टम हो अहिले के हो त नेटलाई को प्राइस घटाउँदा यसको चाहिँ युजरको संख्या कति बढ्छ त अनि डिफ्रेन्ट किसिमका प्याकेजहरु स्किमहरु के हो त नेटले टेली यो नेपाल एनटीसी अथवा अर्को अरु डिभाइसेसहरुले के गर्छन् त डिफ्रेन्ट प्राइसहरुको स्किमहरु बारम्बार ल्याउने गर्छन् र त प्राइस कति राख्ने त कम गर्दा युजरको संख्या कति हुन्छ त बढाउँदा कति हुन्छ घट्छ उनीहरुले एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसमा के हो त बेसिकली मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले गर्छ त्यसले के गर्छ कस्टमरले के हो त प्राइसमा आएको फ्लक्चुएसन अनुसार चाहिँ के हो त उले चाहिँ कस्तो इफेक्ट आउँछ दैट क्यान बी एनालाइज त्यसको आधारमा के हो त डिफ्रेन्ट टाइपको प्याकेजहरु जस्तै 1 घण्टामा चाहिँ कति 10 रुपैयाँमा यति घण्टा चाहिँ फोन गर्न पाउने यति नेट प्रयोग गर्न पाउने जस्तो स्किम आउँछ त्यसको लागि पनि के हो त प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ यसको डिटरमाइन गर्दाखेरि फ्लक्चुएसन गर्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट हामीले एनालाइज गर्न सकिन्छ त्यसै प्राइस डिटरमिनेसन अफ जोइन्ट प्रोडक्ट भनेको के त जोइन्ट प्रोडक्ट भनेको दुईटा जस्तै नेपाल टेलिकमले नेट पनि प्रोवाइड गरिरहेको छ अर्को कम्युनिकेसन पनि हामीलाई के हो त कनेक्सन हामी चाहिँ कम्युनिकेसन पनि गर्छौं त्यसमा के त दुईटालाई कम्बाइन प्राइस उले राखेर दिन सक्छ हैन नेट पनि युज गर्ने हामीले चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने यी दुईटालाई लिंक गर्ने किसिमले के हो त प्राइस कति राख्ने त त्यसमा अप एन्ड डाउन गर्दा के हो त एउटा प्रोडक्टलाई कन्ज्युमरले कति डिमान्ड गर्छ र त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा दुईटा प्रोडक्टलाई हामी सँगै लाँदाखेरि कन्ज्युमरले कति हुन्छ र टोटल रेभेन्यूमा कस्तो इफेक्ट पार्छ त त्यसको लागि के हो त प्राइस डिटरमिनेसन चाहिँ यी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको आइडियाबाट के हो त हामीले चाहिँ प्राइसलाई डिटरमाइन गर्न सकिने हो त्यो वेज डिटरमिनेसन अफ फ्याक्टर पाएको वेज भनेको के त ज्याला अथवा पारिश्रमिक प्राइस डिटरमिनेसन वेज डिटरमिनेसन के हो त वेज र लेबरको डिमान्डको बीचमा के हुन्छ त अपोजिट रिलेसनशिप हुने गर्छ हैन हायर वेज के रे वेज र उसको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनशिप हो यसमा त हैन वेज बढ्दा चाहिँ बढी चाहिँ के हो त लेबर साइडबाट वेज र प्राइस के रे वेज र वेजको चाहिँ के हो त डिमान्डको चाहिँ रिलेसनशिप के हुने भयो त पोजिटिभ हुने भनेको जति चाहिँ वेज बढी हुन्छ बढी चाहिँ लेबरहरु काम गर्न रेडी हुन्छन् हैन वेज घट्दै जाँदा के हो त भन्दाखेरि लेबरले के हो त वेदर वेज वर्क अर लेजर भनेको के हो त काम गर्ने कि अथवा सुत्ने त हैन आराम गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ के हो त लेबर मार्केटमा त्यो सिनारी देखिन्छ भने वेजलाई कति राख्दाखेरि कस्ट लेबरहरु अट्र्याक्सन हुन्छ नि त हैन अथवा त्यो वेजको कारणले
कम्पनीलाई अथवा फ्याक्ट्रीलाई कस्तो इफेक्ट पार्छ त त्यसको लागि के हो त भन्दा वेज डिटर्मिनेसनको केसेसमा प्राइस इलास्टिक डिमान्ड सपोर्ट अर प्रोभाइड सम आइडिया टु डिटर्माइन द wage level of the company or enterprises. Next, shifting the tax burden. Tax is there are basically there are two types of tax. One is the direct tax, another is the indirect tax. Direct tax is levied on the person whom it is levied. He or she has to pay himself or herself. In case of indirect tax, tax is levied one person and the burden is shifted to another person. In case of goods and services, government levies the indirect tax, government levies the tax on the production, and that tax is shifted to the customer or the consumer. And how the tax can be shifted from a producer to consumer? If you study, due to the tax, there may be change in price. If there is change in price, there is change in quantity demand of goods and services. Tax को burden यदि tax लाई बढी लगाइयो भने price of the goods बढ्छ. Price of the goods बढ्यो भने according to law of demand के हुन्छ त higher price lower demand त्यसको इफेक्ट पर्छ. अनि ट्याक्सको बर्डनलाई हामी के हो त त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स कम गरियो भने त्यतिखेर के हुन्छ त ट्याक्सको बर्डन कस्टमरको कम चाहिँ ट्रान्सफर गरियो भने के हुन्छ त प्राइस कम हुन्छ. प्राइस कम भएको हुनाले के हो त लोअर प्राइस हायर डिमान्ड. भनेको we can check, we can analyze the services changes affected due to the tax of the government. भनेको यसको चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ क्रस रिलेसनशिप एनालाइसिस गरेर के हो त प्राइसलाई हामीले डिटरमाइन गर्नको लागि it support us. Elastic demand provide idea. It gives a little bit idea to determine the price and to analyze the shifting of the tax burden. Another is the internet trade. We are involved in internet trade. Internet trade basically it is the combination import trade and export trade. While we are exporting goods in the internet market, we can compare the price of the goods and services in the foreign market also. If the price of our goods is cheaper than foreign goods, we can export more quantity. If our goods are expensive rather than foreign goods, there is less demand. Comparing the price of the goods in international market, we can determine the price of the goods of our product. Internet trade मा बिड गर्न कम्पिटिसन गर्न एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड गर्ने केसेसमा तपाईको के हो प्राइसले के हो त्यसलाई one of the major role play गरिरहेको हुन्छ. If you study the elastic demand, you can get knowledge how the quantity demand affected due to change in the price. We can compare that by comparing the demand of the consumer or a market or domestic market, international market. We can determine the price. It's about a certain idea. It provides certain idea. And the importance to the finance minister. Now government is preparing the budget बनाउँदैछ अहिले. फाइनान्स मिनिस्टर यदि हुनु हो अथवा फाइनान्स मिनिस्टरले इलास्टिक डिमान्डलाई बाट के आइडिया गियर्छ, व्हाट नलेज will get the finance minister by the study of elastic demand. फाइनान्स मिनिस्टरले के गरे आउँछ अब ट्याक्स बढेर आउँछ, ट्याक्सको रेटहरु लिएर आउँछ, जस्तै डाइरेक्ट ट्याक्स, इनडाइरेक्ट ट्याक्स. अहिले गुड्स सर्भिसमा कति ट्याक्स बढाउने, ट्याक्स इज द मेजर सोर्स अफ गभर्नमेन्ट रेभेन्यू हो भनेको. अब ट्याक्स बढी लाउनु भनेको के हो त गुड्स सर्भिसको प्राइस चाहिँ के हो त बढ्ने हो. गुड्स सर्भिसको प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ त मार्केट डिमान्ड घट्छ. मार्केट डिमान्ड घट्नु भने के हो त प्रोड्युसरको सप्लाई गर्ने हो. प्रोड्युसरको सप्लाई घट्यो भने के हुन्छ त प्रोड्युसरले मार्केटको साइज अनुसार गुड्स सर्भिसको सेल गर्ने प्रोडक्सन गर्छ. तर उसले के त क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो भने के हो त प्रोडक्सन घटाउँछ. एग्रिगेट डिमान्ड यति घट्यो भने यसले के हुन्छ अल्टिमेटली अनइम्प्लोइमेन्ट लेभल पनि घटेर आउँछ. त्यसकारण गभर्नमेन्टले मिनिस्टरले
फाइनेन्सली ट्याक्स कुनमा बढी लाउने कुनमा कम लाग्ने हैन मास कन्ज्युमर कुन गुड्स प्रोडक्सन गर्छ गुड्स कन्जम्सन हुन्छ अथवा लिमिट गुड्सहरू कस्ता कन्ज्युमरले कन्जम्सन गर्छन् यसको स्टडी यसको एनालाइसिस गरिसकेपछि के हो त उसले ट्याक्स कति लाउने अथवा कति कम गर्ने यो चाहिँ आइडिया चाहिँ बाइ द स्टडी अफ इलास्टिक डिमान्ड मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स गेट लिटल बिट नलेज हैन यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ इलास्टिसिटी डिमान्डको अध्ययन गरिसकेपछि स्टडी गरिसकेपछि यो एरियाको नलेज चाहिँ हामीले चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ दिस नलेज क्यान बी एप्लाइड इन आवर बिजनेस डिसिजन मेकिङ त्यस कारण हामीले के गर्ने त इलास्टिसिटी डिमान्ड पढ्नुपर्ने छ ल यसलाई डिफ्रेन्ट सेक्टरमा वी क्यान एप्लाई दिस ओके हेलो हेलो हजुर सर इज इट क्लियर Yes, sir. Okay. Next, हाम्रो चाहिँ के हो त income elasticity demand है. Next one is the income elasticity demand. You have stayed in previous level too. Income other factors are remaining constant. Yeah, here other factors are constant. Only income is variable. Income elasticity मा अरु constant मानिन्छ variable हो जस्तै प्राइस यहाँ साइलेन्ट हुन्छ है in case of income elasticity demand price in price elasticity price is variable अब income elasticity त्यहाँ के हो constant छ अब income elasticity के हुन्छ त price र and other factors हरु के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ constant मानिन्छ let us check it income elasticity demand show the proportionate or the percent change है percentage change or proportional change in the quantity demanded of a good or service to a given proportional change in the income of the consumer, assuming that other demand affecting variables remain constant. Suppose the income of the people change the idea भने उले गुड सर्भिसमा खर्च गर्ने पैसाको क्यापासिटी के त पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्छ त्यो बढेको पैसालाई के गर्छ उले चाहिँ मोस्टली सर्टेन पर्सेन्टेज इन्कम उले कन्जम्सनमा खर्च गरिरहन्छ इन माइक्रो पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि के हो त इन्कम बढ्दा कन्ज्युमरले के हो त डिमान्ड चाहिँ के हो त बढी गर्छ अनि उसको पर्चेसिङ क्यापासिटीबाट पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्या हुनाले उले के त मोनिटरी पर्चेसिङ क्यापासिटी हुन्छ यहाँ मनी पर्चेसिङ क्यापासिटी उसको बढ्छ बढेको कारण उसको डिमान्ड पनि के हुन्छ इफेक्ट आउन सक्छ अनि त्यसलाई मेजर गर्ने टेक्निक इज के हो त दैट इज इन्कम इलास्टिसिटी डिमान्ड हो there is a functional relationship between income of a consumer and quantity demands of goods. Income elastic demand for a commodity shows the extent which a consumer demand for that commodity changes as a result of a change in its income. भनेको इन्कममा आएको चेन्जको कारणले कन्ज्युमरको अथवा कस्टमरको अथवा डिमान्ड साइडको के हो त क्वान्टिटी डिमान्डमा आउँछ चेन्ज आउँछ त्यसको पर्सेन्टेज मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निक के हो त इन्कम इलास्टिक डिमान्ड हो भनेर बुझ्नु पर्यो ताले यो सिम्पली एउटा फर्मुला युज गर्छौं त्यो फर्मुलाको बेसिस हामी के गर्छौं त इन्कम इलास्टिकलाई मेजर गर्ने हो यो प्राइस इलास्टिक जस्तै यहाँ पनि के हो त डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा वाई भनेको इन्कम भने है इन्डिभिजुअल इन्कमलाई हामी के हो त वाई डिटरमाइन गर्छौं क्यू भनेको क्वान्टिटीमा डेल्टा भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी चेन्ज इन क्वान्टिटीमा क्वान्टिटी चेन्ज इन क्वान्टिटी चेन्ज इन इन्कम अनि यसको कति चाहिँ इनिशियल इन्कम कति थियो इनिशियल डिमान्ड कति थियो इन्कममा चेन्ज कति आयो त्यसले चेन्जेस हो हैन यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ त्यसलाई y2 अनि माइनस y1 भनेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसको सुरु चेन्ज भएको इन्कम y2 भने सुरु इन्कम y1 हुन सक्छ हैन यसबाट घटाएर जति आउँछ त्यो चाहिँ डेल्टा डेल्टा y ले चाहिँ देखाउँछ त्यसै अर्को के हो त क्यू चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड के हो त भने Q2 बाट त Q1 हामीले के हो घटाइयो क्वान्टिटी भने कति थियो सुरुमा कति थियो कति चेन्ज आयो त्यसकोलाई यसले निकाल्न सकिन्छ यसको आधार हामी के हो यसको भ्यालुलाई सेट गर्छौं त्यसको आधारमा हामी के हो यसको क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गरिसके जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुको आधारमा हाम्रो इलास्टिसिटी अफ इन्कम इलास्टिसिटी कुन रेन्जको भन्ने कुरा फेरि हामी के गर्छौं त त्यो भित्र हामी हेर्दै गर्छौं भ्यालु अफ इन्कम इलास्टिसिटी कति आउँछ त लाइक प्राइस इलास्टिसिटी there are 5 types of income elasticity. Price elasticity जस्तै income elasticity मा 5 types को हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब income elasticity
ग्रेटर देन युनिटी भनेको 1 लाई युनिटी भन्ने गर्छ इलास्टिटीको भ्यालु ui भनेको इट डिनोटेड बाइ इन्कम इलास्टिटी डिनोटेड बाइ ui हैन u भनेको इलास्टिटी y भनेको इन्कमलाई हामीले y ले डिनोट गरिरहेका छौं ग्रेटर देन 1 भन्दाखेरि if you find the value of elasticity greater than 1 how to know which type of elasticity हैन जस्तै कुन इलास्टिटी हो त देयर आर 5 टाइप्स हुन्छ तर 5 टाइप भनेको हामीले थ्योरेटिकली हामी यसरी डिफाइन गर्यौं तर न्यूमेरिकली हामी एक्जाम्पल लाई सल्भ गर्दा भ्यालु कस्तो आउँछ अन द बेसिस अफ भ्यालु वी क्यान सी व्हाट टाइप अफ इलास्टिटी इन दिस इलास्टिटी व्हेन अ स्मल प्रोपोर्सन चेन्ज इन कन्ज्युमर्स इन्कम causes a larger proportion change in quantity demand भनेको इन्कममा कम चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा बढी चेन्ज देखियो भने if you find the more change in quantity demand due to the less change in the income that is elasticity greater than 1 भनेर बुझ्नु इन्कममा कम चेन्ज आउँदा पनि क्वान्टिटी डिमान्डमा बढी देखियो इफेक्ट त्यो भने यस्तो किन हुन सक्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमरको बेसिकली एउटा गुड्समा कन्ज्युमरले खर्च गरेको छ भने बाइ द इन्कम बढ्यो भने उसको पर्चेसिङ क्यापेसिटी एक्सपान्सन हुन्छ र अरु गुड्समा खर्च गर्ने पैसा पनि त्यो गुड्समा चाहिँ के हुन्छ एलोकेट गर्न सक्छ र बढी क्वान्टिटी किने आउन सक्छ द्याट डिपेन्ड्स अन द के हो त कन्ज्युमर बिहेभियर कन्ज्युमर इन्ट्रेस्ट कन्ज्युमर साइकोलोजी कन्ज्युमर हेबिटले डिटरमाइन गर्छ अब त्यस्तै इन्कम इलास्टिटी लेस देन 1 भनेको यहाँ सिम्पली वी हेभ टु नो मोर चेन्ज इन क्वान्टिटी के अरे इन्कम लेस चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इन्कममा बढी चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा कम चेन्ज आइदियो भने त्यसलाई के हुन्छ इलास्टिटी लेस देन 1 हुन्छ यति बुझ्नुभयो यस्तो केसेस हामीले फाइन्ड गरे ui इक्वल टु 1 देखियो भने इलास्टिटी युनिटरी इन्कम इलास्टिटी भन्ने गर्छ इलास्टिकको भ्यालु ui इक्वल टु 1 आयो भने यसलाई के भने इन्कममा आउने चेन्ज र डिमान्डमा आउने चेन्ज के हुन्छ द्याट इज इक्वालिटी देखियो पर्सेन्टेज इन चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज इक्वल टु द पर्सेन्टेज इन इन्कम जति पर्सेन्टले इन्कममा चेन्ज आउँछ क्वान्टिटी डिमान्डमा त्यही पर्सेन्टमा चेन्ज आयो द्याट इज इलास्टिटी इक्वल टु 1 अर्थात द्याट इज सेड टु बी युनिटरी इन्कम इलास्टिटी डिमान्ड नेक्स्ट वान फेरि जेरो इन्कम इलास्टिटी सपोज टु इन्कम अफ द पिपल बढ्यो हैन तपाईले कुनै गुड्स प्रोडक्सन गर्नुभएको छ तर इन्कम बढेको कारणले तपाईको गुड्सको डिमान्ड नहुन पनि सक्छ है जस्तै सर्टेन गुड्स आर लिमिटेड कन्जम्पसन गरिन्छ जस्तै फिक्स कन्जम्पसन जस्तै साल्ट नुन होला हैन नुनको कन्जम्पसन हामी के इन्कम बढ्यो भनेर प्याकेट पनि कन्जम्पसन गर्न सक्दैन नुनको इन्कम घट्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ इग्नोर पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता गुड्सहरू हुन्छ जसलाई लाइफमा कम्पल्सरीली डेली युज गर्छौँ त्यस्ता गुड्सहरूमा के हो त यसको चाहिँ इन्कममा आएको भेरिएसन अथवा प्राइसमा आएको भेरिएसनको कारणले कन्ज्युमरले के हो त यसको क्वान्टिटी चाहिँ घट्यो भने एकदम नमिनल चेन्ज आउला हैन बढ्यो भने नमिनल चेन्ज आउन सक्छ तर के हो त यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स इफेक्ट देखिँदैन त्यस्तो गुड्सलाई हामी के हो त जेरो इन्कम इलास्टिटी भन्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिटी अफ डिमान्ड अब सपोज टु अब नेगेटिभ भनेको लेस देन जेरो होइन नेगेटिभ इन्कम इलास्टिटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम अफ द पिपल बढ्यो तर कन्ज्युमरको डिमान्ड के हो त घट्न सक्ने हो भने अपोजिट जस्तै लो क्वालिटीका गुड्सहरू छ भने इन्फेरियर गुड्स अथवा गिफेन गुड्सहरू छ भने धेरै लो क्वालिटीका गुड्सहरू छ भने त्यतिखेर कन्ज्युमरले इन्कम बढ्यो भनेर त्यस्ता गुड्सको डिमान्ड बढाउँदैन त्यस्ता गुड्सलाई इग्नोर गरेर अर्को गुड्समा उसले आफ्नो चेन्ज गर्छ हेबिट गर्छ जस्तै सिम्पल केसेसमा मेनी पिपलको धेरै पिपलको के हो त त्यसको चाहिँ कन्जम्पसन गरिन्थ्यो वाइल द पिपल्स इन्कम वाज लेस तर कहिले काहीँ के हो त सडनली इन्कम अफ द पिपल बढ्दियो भने ती पिपलले के हो त त्यहाँ कन्ज्युमरले के हो त त्यो चाहिँ गुड्सलाई कन्जम्पसन गर्नु गरेर अर्को गुड्सहरू त्योभन्दा अलिक क्वालिटीका गुड्सहरू माइन्ड उसको हेबिटलाई डाइभर्ट गर्ने हुनाले के गर्न सक्छ त त्यस्ता वस्तुहरू ती वस्तुहरू इन्कम अफ द पिपल बढ्दाखेरि ती वस्तुको डिमान्ड चाहिँ घट्न सक्छ यस्तो इफेक्ट पर्छ भने त्यसलाई के हो त नेगेटिभ इन्कम इलास्टिक डिमान्ड भनेर बुझ्नु भनेको अब हाम्रो गुड्स के हो त साह्रै सस्तो चिपर आइसम प्रोडक्सन गर्ने है लो क्वालिटीको प्रोडक्सन गरियो भने त्यतिखेर इन्कम अफ द पिपल राइज हुनु भनेको के हो त त्यो चाहिँ उसको हामीलाई हार्मफुल हुन सक्छ हैन धनी घाटा हुन सक्छ यस्तो भयो भने सपोज द भ्यालु अफ इलास्टिटी यु ग्रेटर द 1 आयो अथवा लेस देन 1 इजको 1 आयो इजको 0 आयो त्यो इजको लेस देन 1 आयो त्यसको आधारमा हामीले के हो इलास्टिटी कस्तो के हो भनेर जस्टिफाई गर्ने न्यूमेरिकल प्रब्लम दिन्छ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दा कस्तो हुन्छ इलास्टिटी हो के हैन जस्तै इन्कम ग्रेटर 1 आयो त इन्कम चेन्ज हुँदा त धेरै इफेक्ट पर्यो त क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्ने भयो हैन हैन अथवा लेस देन 1 इन्कम बढ्दा क्वान्टिटी डिमान्ड त बढ्यो तर लेस रेसियोमा बढ्ने भयो
इन्कममा जुन रेसियोमा चेन्ज आयो क्वान्टिटी डिमान्डमा त्यही रेसियोमा चेन्ज आइदियो, यहाँ पनि पोजिटिभ देखियो। अनि यहाँ के त इन्कम तपाईँलाई पिपलको बढ्यो तर के हो त क्वान्टिटी डिमान्डमा इफेक्ट परेन देखियो। इन्कम पिपल अफ द बढ्यो अनि के हो त यहाँ के हो त इन्कम क्वान्टिटी डिमान्ड के त अझै घट्न सक्ने। इन्कम घट्यो भने इन केस अफ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी देयर इज अपोजिट रिलेसनसिप यसमा एप्लाई हुने गर्छ। इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्ने, इन्कम घट्दाखेरि के हो त इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड के हो त बढ्न सक्छ। अनि व्हाट टाइप अफ गुड्स यु आर प्रोड्युसिङ अन द बेसिस अफ गुड्स क्वालिटी we can find the value of or we can make the decision or our business decision. यसको लागि चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको आइडियाले हामीलाई चाहिँ केही काम गर्ने हो। यसको इन्कम इलास्टिसिटी डिमान्डको पढेपछि कसरी एप्लाई गर्ने इम्पोर्टेन्ट युजेस के हो त कसरी एप्लाई गर्ने आवर बिजनेस लाइफमा। युजफुल एस्टिमेट द चेन्जेस इन इन्कम एक्टिभिटी। इन्कम एक्टिभिटीमा आएको चाहिँ के हो त चेन्जलाई हामी चाहिँ हेर्न गर्न सकिन्छ। जस्तै इन्कमको आरले इकोनोमिक एक्टिभिटीमा इन्कम अथवा पिपलमा चेन्ज आइदियो इन्क्रिज भइदियो भने इकोनोमिक एक्टिभिटीमा के छ कन्ज्युमरले कस्तो खर्च गर्छ, कुन आइटममा बढी खर्च गर्छ होइन, अथवा तपाईँले एक्जिस्टिङ प्रडक्सन गरेको गुड्समा त्यसको डिमान्ड बढ्छ कि बढ्दैन, अनि इकोनोमिक एक्टिभिटी एक्सपान्सन हुन्छ कि हुँदैन। सपोज गभर्मेन्ट के हो त रेज द सेलेरी अफ द पिपल बढाइदियो भने होइन, अथवा गभर्मेन्टले के हो त एलाउन्सहरू सिनियर एलाउन्स वृद्धवर्तै बढाइदियो भने 3000 बढाइदियो भने के हो त उनीहरूले मार्केटमा के हो त उनको पर्सेप्सन के हो त उनीहरूले बेचमा कस्तो किसिमको रियाक्ट गर्छन्। यस्तो कुरो हेर्नलाई के हो त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ पढियो भने त्यसलाई हामी के हो त मेजर गरेर हेर्न सकिने भयो। युजफुल द फोरकास्टिङ डिमान्ड भने अब डिमान्ड फोरकास्टिङ हामी गर्छौँ। डिमान्ड फोरकास्टिङमा इन्कमको कारणले कति बढ्न सक्छ त, कति पर्सेन्टले बढ्न सक्छ त। Suppose you are producing any goods today and Nepal government is increasing the salary of the people. Nearly 5 lakh people are getting salary from government of Nepal. 5 lakh people को इन्कम सेलेरी बढ्यो भने हामीले कुनै वस्तु प्रोडक्सन गरिरहेछौँ त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भनेर हेर्न सकिने भयो। त्यसको इम्प्याक्टको गभर्मेन्टले सेलेरी बढायो भने के हो त प्राइभेट सेक्टर आर अल्सो कम्पल्सन टु रेज द सेलेरी अफ द पिपल। त्यसले के हो त भन्दाखेरि टोटालिटी पिपलको इन्कममा यसले रेज गराउने गर्छ। त्यसको कारणले डिमान्डमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ त्यसलाई हामीले के हो त कुनै पर्टिकुलर गुड्सको चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अथवा हामीले कुनै प्रडक्सन गरेका छौँ त्यसको आधारमा आवर प्रडक्टको फोरकास्टिङ गर्न इट गिभ्स सम आइडिया। नेक्स्ट युजफुल फर क्लासिफिकेसन अफ नर्मल एन्ड इन्फेरियर गुड्स। जस्तै इन्कममा चेन्ज आइयो भने नर्मल गुड्स अनि के हुन्छ, नर्मल गुड्सको केसेसमा बेसिकली इन्कम राइज हुँदाखेरि त्यसको डिमान्ड पनि रेज हुन्छ। इन्कम घट्दाखेरि नर्मल गुड्सहरू जुन छ त्यसको चाहिँ कन्जम्सन के हो त उसको चाहिँ केही पर्सेन्टेजले उसको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ घटिरहेको हुन्छ होइन। भनेको धेरै पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन के हो त इन्कम एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड अब नर्मल गुड्सको केसेसमा। तर इनकेस अफ इन्फेरियर गुड्स भनेको लो क्वालिटीका कमर्सियल गुड्सको केसेसमा के हो त धेरै अपोजिट रिलेसनसिप, हायर इन्कम लोवर डिमान्ड हुन्छ। यस्तो इन्फेरियर गुड्समा भनेको के हो त इलास्टिसिटी लेस देन 0 भनेको त नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भनेको यो केसमा आउँछ भने त्यसमा पोजिटिभ इलास्टिसिटी भ्यालु आउँछ। भनेको कस्तो गुड्स हो त इन्फेरियर हो कि नर्मल गुड्स हो भनेर हामीले क्लासिफाइड गर्नलाई पनि के हो त इन्कम इलास्टिसिटी डिमान्डलाई हामी एप्लाई गर्यो भने थाहा पाउन सकिने छ। युजफुल फर मार्केटिङ एक्टिभिटी एन्ड मेकिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजी। मार्केटिङ एक्टिभिटी कस्तो छ त, कसरी हेर्ने त, कसरी भएको छ त, बिजनेस सेक्टर कसरी चाहिँ एक्सपान्सन भइरहेछ, कन्ज्युमरको मार्केटमा आउने कन्ज्युमरले पर्चेस गर्ने लेभल कस्तो छ भनेर हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्न सकिने भयो। त्यसको आधारमा मार्केट स्ट्राटेजी हामीले गर्न सकिने भयो। जस्तै इन्कम अफ द पिपल भयो भने के हो त मार्केटिङ के हो त स्मुथली अपरेसन हुन्छ, कन्ज्युमर एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ, मार्केटमा सेलिङ पनि बढ्ने डिमान्ड पनि बढ्ने, यसरी इकोनोमिक के हो त एक्सपान्सन भइरहेको हुन्छ। अब त्यही बेसिसमा हामीले के हो त मार्केटमा कस्तो स्ट्राटेजी गराएर आफ्नो गुड्सलाई मोर सेल गर्ने त मोर कन्ज्युमरलाई एट्र्याक्सन गर्ने त त्यसको लागि के हो त वी क्यान अब्जर्भ, वी क्यान स्टडी अबाउट इन्कम इलास्टिसिटी। इन्कम इलास्टिसिटीले के दियो त आइडिया, वाट आइडिया इट प्रोभाइड्स टु अस भन्दा के हो त यसले इन्कममा आएको चेन्जको कारणले क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ। त्यस कारण इन्कममा कति बढ्दाखेरि के हो त क्वान्टिटी डिमान्डमा कति चाहिँ चेन्ज आयो त्यो कुरोलाई मेजर गर्ने एउटा टुल दिएको हुनाले वी क्यान के हो त मेक बाई अब्जर्भिङ द मार्केट एक्टिभिटी होइन, मार्केट एक्टिभिटी कति गर्ने त्यसको आधारमा कस्तो स्ट्राटेजी गरेर योको लागि हो युजफुल हुन्छ, यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ।
नेक्स्ट वान प्लान डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स भने प्लान भनेको यो योजनाबद्ध अर्थतन्त्र भने प्लान डेभलपमेन्टले इन्कमको कारणले मार्केटमा पिपलको पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्छ मोनिटरी पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्छ पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्नु भने के हो त भन्दाखेरि मार्केटको एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मार्केटमा अब प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ सप्लाई बढ्छ प्रोडक्सन लेभल बढ्छ प्रोडक्सन बढिसकेपछि के हो त इम्प्लोइमेन्ट लेभल पनि बढ्छ इम्प्लोइमेन्ट लेभल बढ्नु भनेको के हो त पिपलको इन्कम पनि लेभल बढ्दै जान्छ र इकोनोमिक ग्रेजुअली के हो त भनेको अपवार्ड चाहिँ गइरहेको हुन्छ यसमा के हो त इन्कमको कारणले कन्ज्युमरको इक्विटी डिमान्डमा कस्तो इफेक्ट बस्छ त्यो इन्कमलाई कन्ज्युमरले कति खर्च गर्छ कन्जम्सनमा हैन त्यो पनि हामीले इम्प्याक्ट हेर्न सकिन्छ भने कति प्रतिशत उसले के हो त सेभिङ गर्छ र त्यो इन्डिभिजुअल सेभिङले हामी टोटल गरियो भने के हो त एग्रिगेट सेभिङ हुन्छ भनेको इन्डिभिजुअल एक्सपेन्डिचरलाई हामी के हो त जोड्दै गयो भने टोटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ हैन इन्डिभिजुअल सेभिङलाई हेर्दा टोटल सेभिङ हुन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एक्सपेन्डिचरको साइज बढ्दै जाँदाखेरि कति कस्ता प्लान गर्ने कस्ता गुड्स प्रोडक्सन गर्ने त हैन मार्केट डिमान्डको एग्रिगेट डिमान्ड कसरी बढ्छ यस्ता कुराहरूलाई के अब्जर्भ गर्न प्लान इकोनोमी भनेको योजनाबद्ध तन्त्र हो नेपालको जस्तै प्लान वाइज हामी गइरहेको छ 15 योजनामा प्रवेश गरिरहेको छ त्यसमा के हो त भन्दा त्यसको बारेमा एनालाइसिस गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई आइडिया दिन्छ अब मेजरिङ द इफेक्टिभनेस अफ एडभर्टाइजमेन्ट हैन एडभर्टाइजमेन्टको कारणले के हो त मार्केटमा के हो त एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी डिस्कस गर्छौँ तर एडभर्टाइजमेन्टको कारणले मात्र नभएर त्यसको इन्कमले पनि के हो त त्यसलाई इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ इन्कम चाहिँ पिपलको बढ्यो तर एडभर्टाइजमेन्ट गराएर मात्र के हो त मार्केट डिमान्ड बढ्छ भन्ने प्रेडिक्सन होइन एडभर्टाइजिङको मेन चाहिँ रोल के हो त भन्दाखेरि प्रमोसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो इन द मार्केटमा लगाएर प्रमोसन गर्ने होइन त्यसलाई पिपललाई के हो त त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस अफ द गुड्स सर्भिस गर्ने काम हो तर पिपललाई इन्ट्रोड्युस गर्ने क्रममा उसको इन्कमले पनि के हो त त्यो वस्तुको लागि के हो त उसले कन्जम्सनमा मोटिभेट गरे हुन्छ भनेको कस्तो छ त होइन एडभर्टाइजमेन्ट गरेपछि मार्केटमा के हो त डिमान्ड बढ्यो कि बढेन त भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ होइन कहिले एडभर्टाइजमेन्ट बढी आउँछ त कन्ज्युमर के हो त पिपल आर साइलेन्ट टु आर द एडभर्टाइजमेन्ट होइन अननोन इग्नोर गरे पनि हुनसक्छ किन दे कन्सर्न देयर पकेट होइन उसको आफ्नो पकेट हेर्छ पकेटको आधारमा उसले के हो त आफ्नो चाहिँ डिमान्डको प्लान गराउँछ त्यस कारण के हो त एडभर्टाइजिङ इफेक्टको इफेक्टिभनेस मेजर गर्नलाई पनि इन्कमले चाहिँ सपोर्ट गर्छ इन्कमको कारणले के हो त क्वान्टिटी डिमान्डमा इफेक्ट पर्ने हुनाले यो इलास्टिसिटीको डिमान्डको स्टडीबाट वी गेट नलेज सर्टेन नलेज विच क्यान एप्लाई इन आवर बिजनेस डिसिजन मेकिङ त्यसको लागि वी हेभ टु स्टडी इन्कम इलास्टिसिटी डिमान्ड हेलो हेलो हजुर सर इज इट क्लियर यस सर सजिलै छ अब तपाईँले पुरानो रिमाइन्ड गर्नु अब नेक्स्ट वान क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड भनेको यो सिम्पली नो एउटाको प्राइसको कारणले अर्कोको डिमान्ड बढ्ने इफेक्ट हो यो अदर फ्याक्टर्स आर के हो त त्यसमा रिमेनिङ कस्ट एन्ड भनिन्छ भने एउटा वस्तुको कारणले अर्को वस्तुको एउटा वस्तुको प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले अनदर गुड्सको डिमान्डमा पर्ने इफेक्टलाई हामी के हो त क्रस इलास्टिसिटी भन्ने गर्छौँ सपोज टु के हो त एउटा गुड्सहरू सब्स्टिट्युट गुड्स हुन्छ अथवा कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हुनसक्छ एउटा गुड्सको कारणले अर्को एउटा गुड्सको प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले अर्को गुड्सको डिमान्डमा पर्ने इफेक्टको मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निक द्याट इज क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो जस्तै यहाँ हामी क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड इज युज एज अ मेजर अफ द रिलेसनसिप बिट्विन टु गुड्स भन्दा दुईटा गुड्सको रिलेसनसिप मेजर गर्छौँ क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड of one commodity, say demand of commodity X to a given proportional change in the price of the related commodity, say price of the Y commodity. Y को price को कारणले quantity demand X भन्ने असर पर्न सक्छ. The relationship between the two commodities X and Y can be either substitute or complementary. The cross price elasticity of demand के हो त is measured as हैन क्रस प्राइस इलास्टिसिटी भनेको हो त प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले अर्कोको डिमान्ड पर्ने चाहिँ असर हो जस्तै डेल्टा क्यू इएक्स भनेको के हो त यहाँ चाहिँ कमोडिटी एक्सको क्वान्टिटी डिमान्ड वाइ भनेको छ वाइ भनेको प्राइस अफ द वाइ गुड्स भनेर डिनोट गरेको हो त्यस कारण इएक्स वाइ इलास्टिसिटी एक्स र वाइको दुईटाको रिलेसनसिप छ त्यो कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसनसिप
द्याट मे बी अर द्याट मे बी सब्स्टिट्युट रिलेसनसिप हुन सक्छ। डेल्टा के गर्छ भने त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स गुड्स, डेल्टा पी चेन्ज इन प्राइस अफ वाई गुड, अनि पीवाई भनेको प्राइस अफ द इनिसियल प्राइस अफ द वाई गुड, पीएस भनेको इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स गुड हो। क्रस आरको क्रस इलास्टिसिटीमा हेर्ने हो भने के हुन्छ यसरी निकाल्न सकिन्छ। तर यो कहिलेकाहीँ यसको भेल्यु चाहिँ अलि इन्सिग्निफिकेन्ट छ भने हामी यो फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ। ओके, अनि एउटाको प्राइसको कारणले अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्डमा पर्ने इफेक्टहरूलाई के हो त क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले मेजर गर्न सकिनेछ। अहिले अब बेसिकली अहिले त बजारमा चाहिँ के हो त त्यो स्कुल बोर्डिङको सिजन थियो, तर ड्यु टु द कोरोना भाइरस आर के हो त लकडाउन भने के हो त भन्दाखेरि एउटाले फी बढाइदियो भने अर्कोमा कस्टमरहरू पिपलहरू के त फी बढाएको कारणले कन्ज्युमरहरू त्यहाँबाट अर्कोमा डाइभर्ट गर्न सक्छन् स्कुलको बोर्डिङहरूमा हैन। कहिलेकाहीँ फी घटाइदियो भने के हो त भन्दा कन्ज्युमरहरू त्यसमा थपिन सक्छन् भनेको फीमा अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि त्यसमा कस्तो इफेक्ट पर्यो भनेर हेर्नलाई पनि बोर्डिङको प्रिन्सिपलले अहिले चाहिँ के हो त्यो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्डलाई हेर्न सक्छन्। डिफ्रेन्ट टाइप्स गुड्स हुन्छ त्यसको कस्तो रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा हामी अब्जर्भ गर्ने र ती गुड्सको प्राइसको कारणले आफ्नो गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डलाई कस्तो इफेक्ट पार्छ त्यो मेजरिङ गर्ने टेक्निक के हो त द्याट इज क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड हो। अब यो चाहिँ पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड भनेको के हो त एउटाको कारण एउटा गुड्सको प्राइसको कारणले अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डमा कस्तो इफेक्ट पर्छ हैन। जस्तै हामी पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको के हो त जस्तै एउटाको प्राइस बढ्यो भने अर्कोको डिमान्ड के हुन सक्छ बढ्न सक्छ। एक्स वस्तुको प्राइस के अरे वाईको प्राइस बढेको कारणले वाई वस्तुको के हो के अरे एक्स वस्तुको डिमान्डमा के हुन सक्छ त्यो चाहिँ बढ्न सक्छ। वाईको प्राइस घटेको कारण एक्सको डिमान्डमा के हुन सक्छ त्यो चाहिँ घट्न सक्छ। अनि यदि सब्स्टिट्युट गुड्स छ भने अथवा एउटाको प्राइसको बढ्नु भनेको अर्कोको डिमान्ड बढ्ने हो, एउटाको प्राइस घट्नु भनेको अर्को डिमान्ड घट्ने हो। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि यस्तो रिलेसनसिप छ भने त्यसलाई के हो त पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भन्ने गरिन्छ। अब नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको त एउटाको प्राइस चाहिँ घटेको कारणले अर्को डिमान्ड के हो त एउटाको प्राइसको घट्ने भनेको अर्को डिमान्ड के हो त उल्टो रिलेसनसिप हो। एउटाको बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने त्यो क्रस पोजिटिभ आउने हो, जस्तै अपवार्डतिर जाने हो। एउटाको घट्दा अर्कोको बढ्ने एउटाको अर्कोको घट्दा बढ्ने भयो भने के हुन्छ भनेको सेम डाइरेक्सनमा चेन्ज भयो नि त्यो पोजिटिभ रिलेसनसिप हो। अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यो त चेन्ज भयो भने त्यसलाई के हुन्छ हामी के हो नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड हुन्छ भनेको उल्टो सम्बन्ध देखियो भने बढ्दा एउटाको बढ्दा अर्कोको घट्ने हैन, अर्को घट्दा घट्ने घट्दा बढ्ने उल्टो चाहिँ सम्बन्ध देखियो भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप भन्छ। भने अब जेरो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड भनेको एउटाको प्राइसमा आएको चेन्ज अर्को कुनै असरै परेन भने त्यसलाई के हो त जेरो रिलेसनसिप भन्छ हैन। जस्तै चिया खाने मान्छेलाई के हो त चिया खाने मान्छेलाई कोकको मूल्य बढ्नु र घट्नुले त्यो चियाको डिमान्ड चिया बेच्ने साउजीले त्यसले असर पार्ने भयो। अथवा कफी पिउने मान्छेलाई के हो त कफी पिउने मान्छेलाई चिया र कफीको बिचमा सब्स्टिट्युट रिलेसनसिप भयो भने अब हैन तिनीहरूले के एउटाको कारणले के हो त त्यसको अर्कोको चाहिँ के कुनै असरै के अरे चिया र कफीको बिचमा एउटाको प्राइस अर्कोलाई असर पार्छ भने पेप्सी र फेरि के हो त भन्दाखेरि चियामा के हो भन्दाखेरि तिनीहरूको बिचमा रिलेसनसिप हुँदैन। त्यो रिलेसनसिप नहुँदा के हो त जेरो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड हुने गर्छ। जस्तै कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनेको छ। कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनेको के हो वी आर जोइन्टली कन्ज्युम द गुड्स हैन, सेम सेटिस्फ्याक्सनको लागि यदि गुड्सलाई हामी जोइन्टली युज गर्छौँ भने त्यसलाई के हो त हामी कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्ने गर्छौँ। जस्तै चिया र चिनी हाले आउँछ हैन, बटर र जाम के हो त अथवा के हामीले चाहिँ ग्यास र ग्यास चुलो यिनीसँगै हामी कम्बाइन गर्छौँ, स्टोभ र मटेरियल होला हैन, जोइन्टली हामी के हो त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ द्याट कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हो। अल्टरनेटिभ रूपमा युज गर्छौँ त्यो द्याट दोज गुड्स आएको सब्स्टिट्युट गुड्स हो। हामीले प्रोडक्सन गरेका गुड्सहरू कस्तो नेचरको त्यसको आधारमा हामीले के हो त त्यसलाई हामी अब्जर्भ गर्ने हो। अब यसलाई के हो त भेल्यु कस्तो आयो त भेल्यु कस्तो आउँदाखेरि त्यसको आधारमा पोजिटिभ आउँछ कि अथवा त्यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ कि अथवा के हुन्छ त त्यसको चाहिँ जेरो आउँछ, त्यसको आधारमा त्यसको रिलेसनसिप कस्तो छ त कस्तो इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई वी क्यान युज द क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र यसका टाइप्सहरू यसले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले पढ्यो भने के हो त हामीलाई के फाइदा हुन्छ, के आइडिया दिन्छ त
युज के हो त अथवा एप्लिकेसन के हो त हाउ डज इट हेल्प टु म्यानेज डिसिजनमा के हामीलाई आइडिया दिन्छ त भन्दा युजफुल इन द इन्टर कमोडिटी रिलेसनसिप भनेको वस्तुहरूको अन्तर सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा चाहिँ इलास्टिसीको भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ होइन पोजिटिभ रिलेसनसिप हो कि अथवा अपोजिट रिलेसनसिप हो कि अथवा त्यसको चाहिँ के हो त जेरो रिलेसनसिप हो कि त्यसको कुरा चाहिँ के हो त इलास्टिकको भ्यालुको आधारमा हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यसको आधारमा आफ्नो बिजनेस स्ट्राटेजी गर्न सकिन्छ युजफुल अफ द मार्केट एन्ड द मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट इज युज कस्तो छ त होइन त्यस्ता कम्पिटिटर गुड्सहरू कति आछन् सब्सिडी गुड्स कति कम्प्लिमेन्ट गुड्स छ त्यसको कारणले आफ्नो वस्तुको मार्केटमा कस्तो इफेक्ट पार्छ सेल्समा कस्तो इफेक्ट पार्छ त्यो कुरो चाहिँ हेर्नु चाहिँ अब्जर्भ गर्न सकिने भयो अनि मार्केट स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन मार्केटका कस्ता गुड्सहरू आइरहेछन् मार्केटमा कम्पिटेटिभ मार्केट हो कि होइन अथवा चाहिँ मोनोपोली मार्केट हो कि कस्तो मार्केट हो त्यसमा ती वस्तुको कारणले कस्तो इफेक्ट पारिरहेछ ती वस्तुको प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले आफ्नो गुड्सको सेल्समा कस्तो इफेक्ट पार्छ त त्यो एनालाइसिस गर्नलाई यो क्रस इलास्टिक डिमान्ड पढ्यो भने केही आइडिया दिन्छ अन द बेसिस अफ दिस आइडिया वी क्यान मेक आवर डिसिजन एन्टी मोनोपोली लेजिस्लेसन भनेको के हो त पहिले मोनोपोलीको अपोजिट जहिले मोनोपोली मार्केट द्याट हार्मफुल फुड टु द कन्ज्युमर भन्ने गर्छ कुनै पनि कमोडिटीको मोनोपोली हुनु भनेको के त कन्ज्युमर भिक्टिमाइज हुन्छ भनेकै हो तर एन्टी मोनोपोली भनेको एन्टी मोनोपोलीको विरुद्धमा ल्याएका नीतिहरू कानुनहरू कस्तो लगाउने त मोनोपोली मार्केटिङ हो त कन्ज्युमर बढी भिक्टिमाइज गर्छ होइन अनि त्यस्तो केसेसमा यदि हाम्रो गुड्सको मोनोपोली छ भने हामीले हाई प्राइस लगाउन सक्छौँ त्यसको इफेक्ट पर्न सक्छ भनेको कस्तो बनाउने त राज्यले कस्तो खाले पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यो एन्टी मोनोपोली हुन्छ त्यसले मार्केटलाई डाइरेक्ट इफेक्ट पनि नगर्ने कन्ज्युमर पनि भिक्टिमाइज नहुने प्रड्युसर पनि भिक्टिमाइज कस्तो यो स्ट्राटेजी बनाउने कस्तो पोलिसी लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्यो भने केही आइडियाले दिन्छ बााउन्डरी बिट्विन द इन्डस्ट्री होइन बााउन्डरी डिटर्मिनेसन बााउन्डरीका उसका एरियाहरू के हुन्छ कस्तो छ त कुन लेभलको इन्डस्ट्री छ त र कस्तो किसिमको गुड्स हुन्छ त्यसको कम्पिटिटर अफ द गुड्सहरू कस्ता छन् तिनीहरूको प्राइसिङ स्ट्राटेजी के छ त्यस्ता कुराहरूलाई ओभरअल एनालाइसिस गर्नको लागि यसका भ्यालुको आधार हामीले के हो नलेज पाउँछौँ त्यसको आधारमा हामीले के हो त आफ्नो चाहिँ पोलिसी बनाउन आफ्नो डिसिजन गर्नलाई अथवा कुन लेभलमा हामी छौँ त्यो किसिमको हामी के हो त डिसिजन मेकिङ इट सपोर्ट अस यही कुरा के हो हामीले क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड पढ्यो भने यति आइडिया हामीले पाउँछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो नेक्स्ट के त एडभर्टाइजिङ इलास्टिसिटी डिमान्ड विज्ञापन होइन एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुको अल्टिमेट गोल के हो त प्रमोसन हो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सेल्सलाई इन्क्रिज गर्ने स्ट्राटेजीको कारणले के हो त एडभर्टाइजिङ गरिन्छ जस्तै हामी डोमेस्टिक लोकल मार्केटमा एडभर्टाइजिङ डोमेस्टिक मार्केट हो कि इन्टरनेसनल मार्केट हो जस्तै अहिले हाम्रो नेपालको धेरै जस्तो मिडियामा कभरेज गर्छ इन्डियन गुड्सको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट बढी गरिरहेछ होइन इन्डियन युनिभर्सिटीको एडभर्टाइजमेन्ट बढी आइरहेछन् भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङ मिन्स के हो त प्रमोसन अफ के हो त गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो एडभर्टाइजमेन्टको डाइरेक्ट रिलेसनसिप के हो त मार्केटिङ एप्रोचले हेर्ने भने एडभर्टाइज बढी गरेका वस्तुहरू बढी सेल्स हुन्छन् भन्ने एजम्सन हो भनेको धेरै पोजिटिभ रिलेसनसिप हुनुपर्छ भने एसम्सन हो हाई एडभर्टाइजमेन्ट हाई सेल्स अथवा हाई डिमान्ड हुनसक्छ एडभर्टाइजमेन्ट इट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द गुड्स टु द कन्ज्युमर कन्ज्युमरलाई एडभर्टाइजमेन्टको कारणले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने हुनाले त्यो गुड्सलाई इन्ट्रोड्युस गरिने हुनाले कन्ज्युमर विल टु पर्चेज द्याट गुड ती वस्तुहरू किन्न चाहिँ इच्छुक हुन्छन् भन्ने प्रेडिक्सन हो त्यसमा यहाँ के हो त एडभर्टाइजमेन्टको कारणले क्वान्टिटी डिमान्डमा इफेक्ट पार्छ त्यसकारण यहाँ यसलाई सिम्पली हामीले एडभर्टाइजलाई कसरी गर्न सकिन्छ डिमान्ड फर गुड्स क्यान बी एक्सप्लेन बाई द मिन्स अफ एडभर्टाइजमेन्ट अर अदर प्रमोसनल इफोर्ट हेन्स एडभर्टाइजिङ इलास्टिसिटीलाई यसले हामी डिनोट गरौँ मिजर्स टु द रेस्पोन्सिभनेस अर पर्सेन्ट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड टु द चेन्जेस इन एक्सपेन्सेस अन इट्स एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापनबाट एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सको बढेको कारणले उसको क्वान्टिटी डिमान्डमा के हो त बढ्न सक्छ प्रेडिक्सन हो अथवा घट्यो भने घट्न सक्छ भनेको एडभर्टाइजमेन्ट नगरेका गुड्सहरू के हो त दोज आर अननोन टु द कन्ज्युमर थाहा पाउँदैन थाहा नपाएपछि कन्ज्युमरले के हो त त्यो वस्तुको चाहिँ पर्चेस विल गर्दैन भन्ने प्रेडिक्सन हो त्यसमा अहिले के हो त वर्ल्ड वाइज के हो त अहिले हाई एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस बढिरहेछ र एडभर्टाइजमेन्ट इन्टरप्राइजेसहरू पनि के हो त अहिले सस्टेन गरिरहेको छ भनेको एडभर्टाइजमेन्टको कारणले हामीले कुनै गुड्स हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ
गरिसकेपछि गुड्सको सेल्समा कस्तो इफेक्ट पर्यो, मार्केट डिमान्डमा कस्तो इफेक्ट पर्यो, एडभर्टाइजमेन्ट घटेको कारणले मार्केट डिमान्ड कस्तो पर्यो होइन। जस्तै गुड्सको ब्रान्ड भेल्यु क्रिएसन गर्नुन्जेलसम्म के हो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस बढाइरहेको हुन्छन्, सर्टेन पिरियड पछि पनि उनले के हो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस घटाइरहेको हुन्छ। तर मल्टिनेसनल प्रडक्टहरू जस्तै पेप्सी कोकहरू इभन त कोल्ड सिजनमा पनि के हो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस गरिरहेको हुन्छन्, ठुल्ठुला प्रोग्रामलाई उनीहरूले स्पोन्सर गरेका हुन्छन् होइन, टाइटल स्पोन्सर गरिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको ब्रान्ड प्रमोसन हो। अनि अफ सिजनमा समेत उनीहरूले के हो गुड्सको सर्भिसको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि पिपलले त्यो गुड्सलाई नबिर्सिनु भन्ने हो। जाडोमा पनि के हो त भन्दाखेरि कोक चिसो कोकको चाहिँ विज्ञान हुनुको कारणले के हो त जाडोको कारणले मान्छेले कतै बिर्सिने हो कि त्योभन्दा पछाडि हात्ते त्योभन्दा अझै प्रडक्टलाई मार्केटिङमा एडभर्टाइजमेन्ट गर्यो भने के हो त कोकलाई मान्छेले बिर्स्यो, त्यो प्रडक्टमा उनीहरूले के हो त हेबिट ट्रान्सफर हुनसक्छ। त्यस कारण उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अफ सिजनमा समेत उनीहरूले एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस गरिरहेको हुन्छ, एड गरिरहेको हुन्छन्, जसको कारणले क्वान्टिटी डिमान्ड इफेक्ट पर्छ अथवा प्रोड्युसरको सेल्समा इफेक्ट परिरहेको हुन्छ। यो कुरो हेर्नलाई यो हामी एडभर्टाइज इलास्टिसिटी हामी युज गर्छौँ। त्यो सिम्पल फर्मुला हो। डेल्टा के भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, डेल्टा एन चेन्ज इन एडभर्टाइजमेन्ट चेन्ज आयो भने के हो त क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ भन्ने प्रेडिक्सन हो। ए भनेको इनिसियल एडभर्टाइजमेन्ट एक्सेस, ई भनेको इनिसियल डिमान्ड हो। त्यसलाई हामी क्रस इलास्टिसिटीबाट यो फर्मुला पनि एप्लाई गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यसको बेसिसमा कस्तो भेल्यु आउँछ त्यसको आधारमा हामीले तीनटा इलास्टिसिटी हामी हेर्न सकिन्छ। एडभर्टाइज इलास्टिसिटी डिमान्ड इक्वल टु 1 को ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 भनेर हामीले चाहिँ के एडभर्टाइज गर्नुको जेरो इफेक्ट हो भन्ने कुरो एजम्पसन हुन्छ यहाँ। एडभर्टाइज गरेर उल्टो नै माइनसै होला भन्नु पनि भएन। एडभर्टाइज गर्नुको अल्टिमेट गोल के हो त भन्दाखेरि मार्केट प्रमोसन होइन, प्रमोसनमा त्यसको जेरो इफेक्ट र नेगेटिभ हुँदैन होइन, त्यस्तो उल्टो भयो त्यो चाहिँ हाम्रो डिसिजन रङ हुन्छ। तर एडभर्टाइजमेन्टको कारणले के हो त क्वान्टिटी डिमान्डमा इफेक्ट पर्छ। यदि हामीले के हो त मेजर गर्दाखेरि भेल्यु के आयो त भयो, त्यसको भेल्यु चाहिँ इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 आयो भने के हो त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्समा जुन पर्सेन्टेजले हामी चेन्ज गर्नु त्यही पर्सेन्ट क्वान्टिटी डिमान्डमा इफेक्ट पर्यो भनेर बुझ्ने हो। इए इक्वल टु 1 भनेको जुन पर्सेन्टले क्वान्टिटी डिमान्ड के अरे एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा चेन्ज गर्यो क्वान्टिटी डिमान्डमा त्यही पर्सेन्टमा चेन्ज आयो द्याट इज के हो त इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 हो। एडभर्टाइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मोर देन 1 भनेको के हो त एडभर्टाइज एक्सपेन्सेसमा आएको चेन्ज भन्दा क्वान्टिटी डिमान्ड आएको चेन्ज के हो त बढी भयो। हामीले कम पर्सेन्टेज एडभर्टाइजमेन्ट गऱ्यौँ तर बढी पर्सेन्टेजमा के आयो त क्वान्टिटी डिमान्डमा इफेक्ट पर्यो भने त्यसलाई हामी के भने एडभर्टाइज इलास्टिसिटी इक्वल टु लेस गरी ग्रेटर देन 1। अब लेस देन 1 भने नेक्स्ट के हो त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस बढी क्वान्टिटी डिमान्डमा आएको चेन्ज के लेस हो भने द्याट इज के हो त इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुने गर्छ। त्यसै लाइक प्राइस लाइक इन्कम इलास्टिसिटी हामीले यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ। एडभर्टाइज इलास्टिसिटीको भ्यालु हेर्छौँ, त्यो भ्यालुको बेसिसमा के हो त कस्तो इफेक्ट पर्यो त इक्वल पर्यो कि मोर पर्यो कि लेस पर्यो भनेर कम्पेरिजन गर्नलाई हामी के हो त यसका टाइप्सहरूलाई अब्जर्भ गरिन्छ। नेक्स्ट वान यो एडभर्टाइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले किन पढ्ने त है। यसको लागि के हो त एडभर्टाइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के दिन्छ त व्हाट नलेज इट प्रोभाइड टु अस एज अ बिजनेस म्यानेजर होला अथवा कम्पनीको म्यानेजर होला अथवा त्यो त एउटा त ब्रान्च म्यानेजर होला। वाइ सुड वी हेभ टु स्टडी or where we can use the advertised elasticity demand. Advertised elasticity is essential for a new product to create its demand. Okay, advertisement it's creates a demand. हमने नए प्रोडक्टहरू अथवा एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट छ न्यू प्रोडक्टलाई मार्केट डिमान्ड क्रिएसन गर्ने र अर्को कुरो के हो त एक्जिस्टिङ प्रोडक्टलाई के हो त्यसलाई प्रमोसन गर्ने यसको क्वान्टिटी बढाउने कति कसरी एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने कति हामीले के हो त्यसमा एक्सपेन्सेस गर्ने त्यसको बेसिसमा कति मार्केट डिमान्ड हुन्छ त जस्तै न्यू अर्गनाइजेसनहरू जस्तै न्यू बोर्डिङ खोल्नेले कति विज्ञापनमा खर्च गर्ने कति स्टुडेन्टले कलेक्सन गर्ने टार्गेट हो त हैन टार्गेटको र मार्केटको क्यापासिटीको बेसिसमा उसले चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई उसले डिटरमाइन गर्छ कति गर्ने र भइरहेको चाहिँ के हो त एक्जिस्टिङ प्रोडक्टलाई कसरी बढाउने त त्यसको क्वान्टिटी कति बढाउने त
त्यो कति हो त उसको एक्सपेक्टेसन कति हो त्यसको आधारमा कति चाहिँ उसले चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टमा खर्च बढाउने अथवा घटाउने भनेर एउटा आइडिया दिनको लागि हामी वी डिस्कस अबाउट द एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी डिमान्ड सेकेन्ड नेक्स्ट के हो त एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस मे नट ह्याभ सेम डिग्री अफ इफेक्ट टु अल लेभल्स अफ द टोटल सेल्स द म्यानेजमेन्ट क्यान युज दिस कन्सेप्ट टु डिटर्माइन आउटले अन द एडभर्टाइजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सले सेम किसिमको चाहिँ इफेक्ट सबैले नपर्न सक्छ होइन तर के हो त भन्दा हामीले चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ कति गर्ने त कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी गर्ने र त्यसलाई हामीले चाहिँ जस्तै बेसिकल्ली के हो त मार्केटिङ स्ट्राटेजी भएको बिजनेस स्ट्राटेजी भनेको कम खर्चमा बढी चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ के हो त रिटर्न गेन गर्ने स्ट्राटेजी हुन्छ भने इक्वल इफेक्ट पर्दैन इक्वल इफेक्ट परेन भने पनि कस्तो के हो त एडभर्टाइजमेन्ट बिना चाहिँ के हो त मार्केट प्रमोसन हुँदैन त्यसको लागि एउटा चाहिँ के हो त एउटा गाइडलाइन हामीले डेभलप गर्छौँ त्यो गाइडलाइन चाहिँ के हो त एडभर्टाइज इलास्टिसिटीको कारणले हामीले एउटा चाहिँ एउटा खर्चको खाका विज्ञानको खाका बनाउन सकिन्छ एडभर्टाइज इलास्टिसिटी मे हेल्प द म्यानेजमेन्ट in finding out the effect of advertising in sales revenue and evaluating the effectiveness of the various media for advertisement purposes. भनेको एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटीको कारणले हामीले एउटा म्यानेजमेन्टले के पत्ता लगाउन सक्छौँ त सेल्स रिभेन्यूमा यसको चाहिँ कति भयो त यसको इफेक्ट पर्यो होइन यसको इफेक्टिभनेस कति हो त अनि यसको इफेक्टिभनेस भेरियस मिडियामा कस्तो पर्यो त जस्तै कहिलेकाहीँ एडभर्टाइज गरेर आउँछ उसको चाहिँ के हो त मार्केटमा उसको चाहिँ गुड्सको सेल्ससँग चाहिँ उसले चाहिँ इफेक्ट नपार्न सक्छ त्यसको इफेक्टिभनेस अफ द मेजरमेन्ट मिडिया मेजर हेर्न सकिने भयो अर्को कुरो सेल्स रिभेन्यूमा कस्तो इफेक्ट पर्यो त त्यस्तो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नलाई वी क्यान डिस्कस अबाउट द एडभर्टाइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड स्टडी अफ दिस कन्सेप्ट हेल्प इभ्यालुएटिङ द इफेक्टिभनेस अफ भेरियस मिडिया अफ द एडभर्टाइज यो विभिन्न मिडियाको चाहिँ यसको इफेक्टनेस उसको माइलेज कति हो त होइन तिनको मिडियाको कारणले मार्केटमा कस्तो प्रमोसन भयो कस्तो इफेक्टनेस पर्यो यस्ता कुरा एनालाइसिस गर्नलाई इभ्यालुएसन गर्न मूल्याङ्कन गर्नलाई के त एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले हामीलाई के त आइडिया दिन सक्ने हो भनेको यो एस्पेक्टको लागि यी बाहेक भेरियस एस्पेक्ट हुन सक्छ योरसेल्फ दिज आर सम अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट आफ्टर स्टडिङ एडभर्टाइजिङ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड वी क्यान get this knowledge which can be applied in our managerial or business decision making. यति कुरा चाहिँ हामीले के हो विज्ञापन मार्गको विज्ञापन रोजबाट हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ र हाम्रो के हो त व्यवसायमा अथवा हाम्रो म्यानेजरियल लाइफमा बिजनेस लाइफमा यसलाई चाहिँ के हो त हामीले वी क्यान एप्लाई इट ओके दिज आर द युजेस आर इम्पोर्टेन्स अफ एडभर्टाइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तपाईँहरूलाई यो कुरो यो नयाँ पनि हो अरूभन्दा फरक हो अब यहाँ के त हामीले चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रा के हो त एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटीको यी टाइप्सहरू हेऱ्यौँ र त्यसको बेसिसमा हामीले के हो त यसका इलास्टिसिटीको युजेस हामीले हाम्रो कोर्सले दिएको एउटा क्राइटेरिया अनुसार हामीले के हो त यी कन्टेन्ट हामीले डिस्कस गऱ्यौँ यदि नै यो इलास्टिसिटी भित्र पर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ सिलेबसभित्रका टाइटल हो अब हामीलाई यसबाट के आउँछ त यसको चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसन र न्युमेरिकल क्वेसन दुईवटा आउन सक्छ अब यहाँ बेसिकल्ली पनि यहाँ के हो त यो तपाईँलाई प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ पुराना क्वेसनहरूलाई नै फोकस गरेर कस्तो टाइपका क्वेसन हामीलाई आयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले देखाइरहेको छु त्यो तपाईँलाई स्लाइडमा पनि पठाइदिएको छु यहाँ हेर्नुहोस् पहिलो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन हेलो हेलो यो अगाडिको ठिकै छ अब न्युमेरिकल हेरौँ त है त अब यो पहिलो तपाईँले के गर्नु ओके यस ओके यो क्वेसन देखिरहेछ हेर्नुहोस् है यसमा नोट अलिक सानो गराएको छ 2014 को क्वेसन यो 9 मार्क्सको आएछ द सेल्स अफ कस्मेटिक इन डिपार्टमेन्ट स्टोर्स एन्ड अदर रिटेल आउटलेट्स presents a substantial market for manufacturer of beauty product for women and men in the Nepal. The demand for this product is constantly stimulated by promotion campaigns and aggregate advertising in all media. The long-term rate of growth of this industry is estimated at an average of 2.5 annually through 2003 बाट यो चाहिँ बढ्या लेखिँदैछ
है एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो. The ABC Cosmetics has recently introduced a new lotion in the market, and based on the past experience, expects that the demand for that product will demand primarily on price competition and the continuous advertising. Price competition, continuous advertising गर्नुपर्ने हो. There are many other brands of the lotion, and market में के होते एउटा मात्र आउने धेरै आउन सक्छन्. हैन, management is concerned that unless a certain level of the demand is established, the company made a developing and manufacturing the product. The marketing department has conducted extensive surveys to estimate the relationship of demand for this product with one price, those are advertising separately using simple regression method. The results are equation उसले चाहिँ के हो स्टडी गरेको इक्वेसन यस्तो निकाल्यो. Q is equal to यो यसको चाहिँ एउटा इक्वेसन उसले निकाल्यो. हामीलाई यो इक्वेसन दिन्छ, हामीले बनाउनु पर्दैन. दोस्रो चाहिँ प्राइस सँगको इक्वेसन यस्तो निस्क्यो P, अनि एडभर्टाइजमेन्ट सँगको इक्वेसन यस्तो देखायो. यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो. P को कारणले अब डिमान्डमा कति असर पार क्वान्टिटी डिमान्ड, यो एडभर्टाइजमेन्ट कारणले क्वान्टिटी डिमान्ड कति इफेक्ट पार्छ, यो हामीले हेर्न पर्ने हो. Q is the demand for the product, P is the price per unit, A is the advertising expenditure in rupees. With this reference, answer the following. The commodity decides to invest, यति चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने डिसाइड इन एडभर्टाइजिङ प्रडक्ट. 15 मा चाहिँ उसले चाहिँ यो उसले के हो त 50 लाख चाहिँ उसले चाहिँ के हो त विज्ञापनमा खर्च गर्ने चाहिँ डिसिजन गर्छ. Estimate the sales of the product and advertising elasticity for the sales र advertising elasticity हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने. Second, assume that the price of the product is set to be 100 per unit. प्रति मूल्य चाहिँ के हो त 100 छ भने to match price of the competing brands, what is the expected demand and sales revenue, यो हामीले निकाल्नु पर्यो. Suppose the company aggressively follow price cutting strategy to increase its market share. भनेको मार्केटलाई उसले बढाउनको लागि प्राइस कटिङ र प्राइस घटाउने डिसिजन गर्यो. इन कम्पेरिजन रिभल फर्म्स एन्ड डिटरमाइन प्राइस 90 भनेको के त रिभल भनेको प्रतिस्पर्धी फर्मलाई ट्याकल गर्ने किसिमले उसले के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मूल्य घटायो. What will be the effect on sales and the total revenue? Also comment on the effect of this strategy with proper reasons. Explain the steps that have to be taken to estimate the by regression method भनेर क्वेशन तपाईहरुलाई यसले सोध्यो. यो क्वेशनको मार्क्स 9 छ. अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ के हो त बेसिकली यी कुराहरुलाई यु हैव टु सिन्सियरली स्टडी. यो चाहिँ केस स्टडीमा पनि आउन सक्ने क्वेशन हो. अर्को केस के हो त भन्दाखेरि यो क्वेशनले के मागिरहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ राम्ररी अध्ययन गरौँ, हेरौँ है. अब मैले सिम्पली यहाँबाट चाहिँ क्लासमा जस्तै धेरै डिस्कसन गर्न नमिल्ला भनेको. अब यहाँ के हो त पहिलो चाहिँ के हो त एज द क्वेशन इट्स लङ रन ग्रोथ रेट 2.5 को दरले बढ्छ भनेको छ अहिले. लङ रनमा के हो त यसको चाहिँ मार्केट प्रमोसन 2.5% ले बढ्छ भनेको. पहिलो इक्वेसन यो छ. दोस्रो इक्वेसन यहाँ छ दुईटा दिए हामीलाई. एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर ए इज 15 को यति छ. Now putting the value of A is equation. यसको इक्वेसन हामी के त भ्यालु राखिसकेपछि हामीले यसमा प्राइस चाहिँ बढाउनु पर्ने छ. हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ लास्ट को हामीले कन्क्लुजन एउटा पोइन्ट यहाँ हेर्छ यसमा. त रिभेन्यू के हो त प्राइस घटाउँदाखेरि रिभेन्यू घटेको कारणले यो प्राइस कट पोलिसी के भयो त कम्पनीको लागि चाहिँ फ्रुटफुल देखेन. त्यसकारण प्राइस के गर्नु पर्यो त यहाँ बढाउनु पर्छ भनेर सुझाव दिन्छ. हाम्रो लास्ट पोइन्टमा यहाँ भनेको छ स्टिल हैव टु बी टेकन डिमान्ड स्ट्र्याटेजी मुख्य के हो त भनेर यो चाहिँ सीमा सोधेको छ. यति कुराहरु तपाईले यहाँ क्याल्कुलेसन हेर्नुस्. अब यो 16 मा एउटा क्वेशन सोधेको फेरि तपाईहरुलाई.
sorry. The research department Navy Biscuit Company estimate the following figuration for the demand of the biscuit sales. Yes, the equation they have. Yes, the equation will निकालो. You have given this equation है तपाईलाई स्टडी गरेर तपाईले स्टडी गरेर निकाल्ने हैन त्यसलाई एम्पिरिकल हामी स्टडी गर्दैनौं यति हो. Estimate the demand for Navy को बिस्कुट होइन प्राइस अफ बिस्कुट हैन P ₹20 छ. इनकम अफ द कन्ज्युमर यहाँ 400 देखियो. प्राइस अफ द सब्स्टिट्युट त 22 छ. प्राइस अफ द कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स को चाहिँ यो त 50 छ. एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्स चाहिँ हामीले अगाडि पढाए हुनाले त्यही हेर्नु होला यसको चाहिँ हैन. यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ हामीले डिमान्ड फोरकास्टिङ में पढाए हुनाले यो अब हामीलाई दुईटा यहाँ यो कुरो चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नु पर्छ. अब हेर्नुस् है अकॉर्डिङ टु क्वेशन यो हामीलाई क्वेशन दियो यसका भ्यालुजहरु तपाईलाई सबै दियो. यस सबै भ्यालु राख्नुस् क्वान्टिटी डिमान्ड के हो त त्यसको यति आयो. यी भ्यालुज यो इक्वेसनमा सेट गर्नुस् त्यसको आधारमा यति आयो. पहिलो क्वेशनको एन्सर यो एन्सर भयो. यो सजिलो पनि भयो. नेक्स्ट इयर डिमान्ड एस्टिमेटेड इज भन्नु हैन. नेक्स्ट इयरको 10% गरेको छ. जस्तै हामीले के हो त यहाँ प्राइस के छ पहिला चाहिँ P equal to P को भ्यालु बी अरे क्या भने यो एउटा क्वेशन यो प्राइस चाहिँ के हो त 20 छ या सरी यसमा हेर्नु P चाहिँ 20 या इनकम राख्नु पर्यो 20 20 राख्यो त्यहाँ गएछ अनि इनकम इनकम है RS क्या छ अब हामीलाई के हो भनेसी यसको चाहिँ सेकेन्ड क्वेशनमा के हो त यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ 10% ले घट्यो 20 को थियो कति हुनु पर्यो घटाउनु पर्यो तपाईले त्यसलाई क्याल्कुलेसन 10% गराउनुस् 20 यति भयो. राइज एडभर्टाइजिङ 20% ले बढी भनेको क्वेशनमा है हो. तपाईले चेक गर्नुस् हैन 30 थियो 20% बढ्यो 36 भयो. अब इन्कम के हो त यसको चाहिँ 5% बढ्यो 420 भयो. सब्स्टिट्युट को चाहिँ 10% ले के त राइज बढेको छ यो मूल्य बढ्यो हैन. डिक्रिज इन द कम्पिटिमेन्ट गुड्सको चाहिँ प्राइस के हो त घट्या देखियो यो आयो. भनेको अब अर्को केस के आउँछ यसमा तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट को कता हो एडभर्टाइजमेन्ट को चाहिँ यो त यहाँ कम्प्लिमेन्ट यतै दिएको छ. एनीवे एडभर्टाइज एक्सपेन्डिचर 5% ले इन्क्रिज गर्यो. ए सरी यहाँ सरी 5% हुनु पर्यो 5% ले 5% भने यहाँ हेर्नुस् त चेक गर्नुस् है यसमा 5% ले 30 को 5% ले गर्दा यहाँ चाहिँ यसमा थोरै चेक गर्नुस् है 30 को 5% ले गर्दा 31 point सपोज 5 भने चाहिँ यसमा भ्यालु सेट गर्नुस् है यति हुने भयो. इन्कम राइज यति भयो. प्राइस बाई 10% यसको एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज बाई 5% सब्सिडी दिन्छ कम्प्लिमेन्ट छ. अब यसलाई हामीले के गर्ने त राइज गर्नुस् यहाँ सेट गर्नुस् यहाँ अलि
यो कुन बिल हो या यो भ्यालु सेट गर्नुहोस् तपाईले यो 3636 लाई कति एउटा मिलाउनु पर्ने भयो यो इक्वेसन तपाईले राख्नुस् त्यहाँ भ्यालु आउँछ है हो यहाँ एउटा 30 पोइन्ट कति होला 31 पोइन्ट यो क्वेशन अनुसार यही प्रोसेसमा हामीले राख्नुस् यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ चेक गर्नुस् त त्यहाँ यसको भ्यालु चेक गर्नुस् त तपाईले कति आएको भन्नुस् त त्यही हो सर त्यही ठिक छ हजुर ल यो चाहिँ अगाडि बढिसक्यौँ भनेको तपाईले के हो त यी सिम्पल क्वेशन आउँछन् त्यो क्वेशन बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले हैन यसरी यो चाहिँ 16 मा एउटा क्वेशन सोधिएको छ तपाईले चेक गर्नुस् सिग्निफिकेन्स भने अर्को पार्ट सोधिएको छ तपाईले अलरेडी डिस्कस गरे यो एउटा अर्को क्वेशन भयो हैन अब दोस्रो 18 मा पनि यस्तै क्वेशन सोधे इलास्टिसिटी बारे क्वेशन सोधे हैन यो डेयरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन हैज introduced different product like milk, tea, curd, paneer, etc. as joint product since 10. The figure of the total quantity भनेर तपाईलाई यहाँ दिएको यहाँ हाम्रो यो चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको छ क्वेशन यो दिएको क्वेशन मिल्कको यति दियो यो दियो फेरि 17 मा गएर प्राइसमा चेन्ज आयो क्वान्टिटीमा असर पारिएको छ यो दुईटा हेर्नुस् है यसमा टेबल हामीले सोधे कम्प्युट द प्राइस रिलेटेड डिमान्ड फर द प्रोडक्ट पीवीसी है प्रोडक्ट मेथडबाट हामीले निकाल्नु पर्यो हैन त्यो अगाडि फर्मुला देखाएको छ हामीले त्यही फर्मुला हामीले हेर्छौं सपोज दैट यू आर अपॉइंटेड एज अ मार्केटिङ म्यानेजर इन 18 मा म्यानेजर तपाईलाई नियुक्ति गरिदियो भने द बोर्ड अफ डाइरेक्टर डीजीसी assign you to revise existing price in order to increase total revenue in 18 on the basis of price demand. How do we revise price of each product PGC to meet this goal? Explain with proper reasons. How is price demand useful to price distribution? Pricing product यो कति छ भन्नु यो चाहिँ हामीले अहिले डिस्कस गर्यौ हैन प्राइस डिस्ट्रिब्युसन र प्राइसिङ प्रोडक्टमा यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ अहिले हामी त्यहाँ डिस्कस गरे हुनाले त्यहाँ हेर्नुस् भनेको यो क्वेशनलाई तपाईले पहिला क्वेशनलाई सिरियसली तपाईले आन्सर गर्नुस् अब हामीलाई सोधे के हो क्वेशनमा according क्वेशन प्राइस इलास्टिसिटी अफ मिल्क इनिशियल प्राइस कति छ चेन्जिङ प्राइस दुईटै दिएको छ यसमा इलास्टिसिटी निकाल्न के त इनिशियल प्राइस पनि दियो 16 को प्राइस पनि दियो 17 को प्राइस पनि तपाईलाई दिएको छ 16 को प्राइस पनि 17 को दियो इनिशियल क्वान्टिटी यो पनि तपाईलाई दियो चेन्ज इन प्राइस यो एउटा P1 अथवा पछाडीकोलाई P1 भन्नु अगाडिकोलाई P ले डिनोट गर्नुस् हैन यसले निकाल्नुस् -5 भयो चेन्जिङ क्वान्टिटी भएको त 17 को लागि Q1 भन्नुस् 16 को लागि Q भन्नुस् यो घटाउनुस् यति आयो अब प्राइस इलास्टिसिटी के गर्ने यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छ यो राख्नुस् dV/dV राख्नुस् र -5 भयो यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् तपाईहरुले हेर्नुस् हैन काटकुट गर्दाखेरि के आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो आयो प्राइस इलास्टिसिटी मिल्क इज यो त इलास्टिक देखियो यो इलास्टिक किन हो यो चाहिँ माइनसलाई हामी ओमिट गर्छौं यसको भ्यालु के छ ग्रेटर देन 1 आछ जहिले पनि हामीले यो ख्याल गर्ने हो प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्डको केसमा साइन चाहिँ माइनस आउँछ त माइनसलाई हामी के हो त त्यो प्लस माइनसलाई इग्नोर गरेर एनालाइसिस गर्ने भनेको इज इलास्टिक देखियो किन इफ इज ग्रेटर देन भयो माइनस भयो भने माइनसलाई हामी के हो त भित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओमिट गर्छौं बिर्सन्छौं इन केस अफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड वी इग्नोर द नेगेटिभ साइन भनेको छ नि यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेसन ख्याल गर्नुस् भने यो के त इलास्टिक डिमान्ड रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अब घीको चाहिँ के हो यहाँ हामीलाई के हो त मिल्कको चाहिँ इलास्टिसिटी के हो त ग्रेटर देन 1 देखियो अब फर घीको केसमा इनिशियल प्राइस तपाईलाई दियो इनिशियल प्राइस दिएको छ तपाईलाई चेन्जिङ प्राइस दियो यो दुईटै प्राइस दियो भने इनिशियल प्राइसबाट हामीले त्यो डेल्टा पी निकाल्नु पर्यो
P1 P गर्नुस् यो घटाउनुस् यसको भ्यालु आयो सरी ओके भनेको यसको भ्यालु आयो यसको डेल्टा निकाल्नु यसको डिफरेन्स निकाल्नु भ्यालु आयो भनेको के त इनिशियल प्राइस पनि दिएको छ इनिशियल डिमान्ड पनि दियो इनिशियल के त क्वान्टिटी हैन 16 पनि दियो 17 पनि दियो तपाईले चेक गर्नुस् यसको आधारमा के हो हामीले यसको भ्यालु निकाल अब नेक्स्ट के के त यो सानो यसै अब प्राइस इलास्टिसिटी यो घिको निकाल्दा के हो यो फर्मुला सेट गर्नुस् यसको माइनस 6 आयो क्याल्कुलेसन गर्नुस् यो भ्यालु पनि के हो दैट इज दिस इज द ग्रेटर देन 1 देखियो किन वी बिकज वी इग्नोर द माइनस साइन त्यसैले यहाँ के हो त घिको पनि के हो त इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देखियो अब कर्डको केसमा कर्डको पनि हामीले क्याल्कुलेसन भ्यालु दिएको छ हेर्नुस् अनि यहाँ भ्यालु चाहिँ के हो त्यही लाइक दैट यु क्यान इन्टरप्रेट द डेटा इक्वल्स दिस फर्मुला राइट कर्डको भ्यालु के हो त यो चाहिँ लेस देन 1 आयो हामी माइनसलाई इग्नोर गरेका छौं प्राइस अफ द कर्ड इज के त 1 लेस देन 1 आयो यसको लेस देन 1 आएको हुनाले यसलाई के हो त इनइलास्टिक डिमान्ड घी र चाहिँ मिल्कको केसमा इलास्टिक डिमान्ड रहेछ मिल्क के घी यो चाहिँ कर्डको केसमा दहीको केसमा चाहिँ के हो इलास्टिकको भ्यालु लेस देन 1 आएको हुनाले यो के भयो त लेस इलास्टिसिटी रहेछ भनेर बुझ्नु इनइलास्टिक रहेछ भनेर बुझ्नुस् अब नेक्स्ट वान पनिरको हेर्नुस् इनिशियल चाहिँ यो छ यसलाई सिम्पली यहाँ राख्नुस् भ्यालु गर्नुस् यसको पनि लेस देन 1 पनिरको पनि के छ यो लेस इनइलास्टिक रहेछ भनेको दुईटा इलास्टिक डिमान्ड रहेछ दुईटा इनइलास्टिक अब तपाईलाई क्वेशन आयो तपाईलाई एज तपाईले यस्तो सजेसन माग्यो तपाईले के हो त एउटा चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा तपाईलाई चाहिँ एपोइन्ट गरेको कम्पनीले र बोर्डले तपाईलाई के गर्यो त डिसिजन माग्यो भने कि अब दुईटा केसेसमा यो इलास्टिक डिमान्ड छ दुईटा केसमा इनइलास्टिक डिमान्ड छ भने यस्तो केसेसमा व्हाट डु यु सजेस्ट दैट if I appoint as a marketing manager in that corporation to increase the total revenue, I would suggest to increase the price of the curd and paneer because they have inelastic demand. And similarly, I would suggest to increase the price of ghee and milk because they are not increased not increased because they are भनेको के हो त इनइलास्टिक डिमान्डको केसेसमा के इन्क्रिज टोटल रेभेन्यू बढाउ न सरी यहाँ ठिकै रहेछ सजेस्ट द डिक्रिज द प्राइस अब पनिरको के हो त इनइलास्टिक कारणले के हो त उनीहरूको रेभेन्यूमा के हो त क्वान्टिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्वान्टिटी बढाउने इलास्टिकको केसमा के हो त उसले चाहिँ प्राइस चाहिँ घटाउँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट गरे नेगेटिभ इफेक्ट पर्न सक्ने जस्तै suggest price of the curd and because they are the inelastic हुनाले के हो त उनीहरुलाई डिक्रिज घटाउनु पर्ने देखियो किन बिक्री कम भयो नि त हैन प्राइसमा आएको चेन्ज भन्दा क्वान्टिटीमा चेन्ज कम देखिएको हुनाले यो दुईटामा लेस इलास्टिक हुनाले प्राइस घटाउनु पर्ने हो तर माथिल्लो दुईटामा के हो त प्राइसमा आएको चेन्ज क्वान्टिटीमा के हो त धेरै चेन्ज आएको हुनाले प्राइस बढाइदिए भयो घी र तपाईले सरी मिल्क र घीको केसेसमा प्राइस बढाउँदा पनि बढ्ने भयो किन त इलास्टिक डिमान्ड छ अनि दुईटा इनइलास्टिक भएको कारणले तपाईले के हो त यी दुईटा इनइलास्टिक डिमान्ड भएको कारणले के हो त प्राइस चाहिँ के हो त घटाउँदा राम्रो भयो भनेर सजेसन दिनुस् यो चाहिँ तपाईलाई लास्ट क्ली पोइन्ट चाहिँ तपाईले हेर्नु इलास्टिक डिमान्ड हो प्राइस घटाइदिए बढाइदिए भन्न सकियो लेस इलास्टिक छ भने त्यतिखेर के त प्राइस घटाइदिए भनेर सजेसन दिनुस् किनभने प्राइसको कारणले आएको चेन्ज भन्दा क्वान्टिटीमा नआउने चेन्ज के हो त भन्दाखेरि धेरै इफेक्ट परिरहेको हुन्छ त्यसकारण यो सजेसन तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ चेक दैट पहिला हामीले पी र क्यू हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौं हैन तपाईको यो के हो त यो चाहिँ इक्वेसन भयो यो डेटा इन्टरप्रिटेसन रेभेन्यू क्याल्कुलेसन गर्नु तर अहिले हामीले यो नभएको हुनाले हामीले जस्ट सजेसन मात्र भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सकिन्छ है यो चाहिँ इलास्टिसिटीबाट आएका चाहिँ 3 क्वेशन
ती बाहेक अब हामीले के त फोरकास्टिङ पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ लास्ट क्लासमा। अब फोरकास्टिङमा यो चाहिँ पहिले क्वेसन सोधेको छ, अहिले उसमा सेमेस्टरमा सोधेको देखिया मैले सोधिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा इक्वेसन हो। यो फोरकास्टिङ कसरी गर्ने त, यो अस्ति पनि एउटा इक्वेसन हामी डिस्कस गरेका थियौँ। यो सपोज दिस इज वान अफ द क्वेसन छ। डिफ्रेन्ट इयरको चाहिँ के हो त सेल्स चाहिँ हामीले दिएको छ, मिलियन्समा राखेको छ है। फाइन्ड द ट्रेन्ड लाइन युजिङ द लास्ट इक्वेसनबाट निकाल्यो भने फर सेल्स 17, 18, 19 को निकाल्यो भने इन्टिग्रेट द दिस भनेर हामीले देख्यौँ। अब यसको सिम्पली अस्ति हामी डिस्कस गरेका थियौँ। यो चाहिँ यो त यो हामी सेल्सलाई एसले डिनोट गरौँ, टाइमलाई टीले डिनोट गर्छौँ। टाइम कति होला यति लेभल छ 1 2 3 4 गर्दै गयौँ। यसलाई पनि हामी सम अफ गर्छौँ। यसको चाहिँ इक्वेसन निकाल्दाखेरि यसलाई हामी सम अफ गर्छौँ। सिम्पल रिग्रेसन इक्वेसनमा के त अस्ति हामी फर्मुला पनि लेखेका थियौँ, तपाईँ चेक पनि गर्नुहोस्। यो चाहिँ एसटी निकाल्नु पर्यो, यसको मल्टिपल र यसको स्क्वायर निकाल्छौँ। हामीलाई चाहिने के त इक्वेसन यी चारवटा चाहिँ के हो त समेसनहरू हामीलाई चाहियो। यो अस्ति हामीले डिस्कस गरेका पनि थियौँ। अब रिग्रेसन इक्वेसन के हो त भन्दाखेरि एस इक्वल ए प्लस बिटी भनेर हामीले इक्वेसन लेखेका छौँ। अनि यसलाई हामी समेसनले मल्टिप्लाई गर्दा यो के हो त साइन ए राख्यौँ। त्यसपछि हामीले के हो त यसलाई चाहिँ टीले मल्टिप्लाई गरौँ। यो चाहिँ प्रोसेस रिग्रेसनको टेक्निक हो। अनि यो इक्वेसन हामीलाई इनिसियल इक्वेसन हो। हामीले यसको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने यी दुईटा सप्लिमेन्ट्री इक्वेसन चाहिँ हामी के हो त सेट गर्छौँ र त्यो सप्लिमेन्ट्री इक्वेसनमा यसको भ्यालु एसटीको भ्यालु यिनीहरूको भ्यालुलाई हामी सेट गर्छौँ। इक्वेसन यो निकाल्यो, त्यहाँ माथिको टेबलबाट हामी निकाल्यौँ भने यो भ्यालुलाई सेट गरिसकेपछि हामीले 4 र 5 लाई सल्भ गरिसकेपछि ए र बीको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। यो ए र बीको भ्यालुजलाई हामी हेर्दाखेरि यो ट्रेन इक्वेसन हो। यो ट्रेन इक्वेसन हामी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट ट्रेन इक्वेसन यस्तो आयो। अब हामीले 17 को हामीले चाहिँ फोरकास्ट अफ सेल्स 2007 भनेको छ। हामी 16 सम्मलाई 6 टी इक्वल टु टी राख्यौँ। अलिक सरी एसले डिनोट गरे हुनाले टी इक्वल टु 8 मान्यौँ। त्यस कारण के हो त यो इक्वेसन आयो। अनि यहाँ हामीले टी चाहिँ माने हुनाले एक्स पनि राख्न सकिन्छ, टी पनि राख्न सकिन्छ। त्यस कारण यो वाइ भनेको हामीले सेल्स राखेका छौँ, एस राखेका छौँ। त्यो त्यस्तै यहाँबाट के हो त यो भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ एस। टीको भ्यालु हामी यहाँ के हो त यो टी इक्वल टु टी डिनोट गरे हुनाले टी इक्वल टु के हो त भ्यालु राख्नुहोस्। यो इक्वेसनमा यो अब इक्वेसन यस्तो भयो। यसमा एस इक्वल टु दिस वान। यो इक्वेसनमा हामीले के हो त भ्यालु राख्यौँ। यो इक्वेसनमा भ्यालु राख्दा एस टीको भ्यालु चाहिँ टीको भ्यालु 8 राख्दा यो इक्वेसन यति आयो। अनि यसको भ्यालु यहाँ जस्तो यसको 9 राख्दा यसको चाहिँ के हो यति मिलियन देखियो, यसको राख्दा यति देखियो। भनेको के हो त भन्दाखेरि 17 मा यति रिभेन्यू चाहिँ सेल्सको बराबर यति रुपियाँबाट सेल्स हुने, 18 मा यति, 19 मा यति हुन्छ। अब इन्टरप्रिटेसन के हो त यो छ सेल्स विथ नट राइट टी इक्वल टु 0 भनेर है। यहाँ यो यहाँ इक्वेसनमा यहाँ एस बाई मैले यसो टी गर्नुहोस्। स्लोप निकाल्ने इन्क्रिज वान एल्स लिड्स टु राइजिङ बाई दिस। यसको स्लोप यो इक्वेसनको स्लोप निकाल्ने हामीले। स्लोप निकाल्दाखेरि के हो त यो इक्वल टु हामी सेल्स यो इक्वेसनमा यो चाहिँ हामी के हो त फर्स्ट र डेरिभेटिभ निकाल्दा एसटी निकाल्दा यो एस एस डिएस बाई डिटी भनेको यसको फर्स्ट र इक्वेसन यो इक्वेसन हामी गर्छौँ। र हामीसँग आएको रिग्रेसन इक्वेसन भनेको यो इक्वेसन हामीसँग रिग्रेसन इक्वेसन आएको हुनाले हामी के गर्छौँ यसको भ्यालु चाहिँ यो रिग्रेसन सरी यो रिग्रेसन इक्वेसनमा हामी के गर्छौँ त यसलाई फर्स्ट र डेरिभेटिभ गरिसकेपछि यसको स्लोप फाइन्ड आउट गरिन्छ। यो डिएस बाई डिटी भनेको यो कन्स्ट्यान्ट 0 भयो। यो टीको सट्टा डिटी बाई डिटी 1 हुनाले यसको स्लोप यति छ टाइम्स किपिङ द अदर कन्स्ट्यान्ट। अन्य कुरोलाई कन्स्ट्यान्ट मान्दाखेरि यसको स्लोप चाहिँ यसको चाहिँ के त 1 इयरको स्लोप यति आयो। भनेको अब यसले के देखायो त भन्दाखेरि हामीले यदि क्वेसन सोधेको थियो हामीले चाहिँ के हो त यसको चाहिँ जस्टिफाई यो चाहिँ मागेको छ यसलाई हामीले चाहिँ देखायो। त्यसै अर्को एउटा पनि यस्तै इक्जाम्पल छ, तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस्। यो क्वेसन मैले अलरेडी अस्ति पठाइसकेको छु।
यो चाहिँ कसरी इन्टरप्रेसन गर्ने यो चाहिँ अस्ति गरे हुनाले तपाईं चेक इट योरसेल्फ एन्ड फाइन्ड इट ओके अब तपाईले एउटा काम गर्नुस् यो क्वेशनहरु हुन्छ यो चाहिँ युजफुल क्वेशन छ यसलाई चाहिँ एक्सरसाइज फर प्र्याक्टिस भनेको छ यो तपाईले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुस् ओके यो तपाईहरुले कपीमा गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि यही कलेज खुलेपछि त्यसलाई चेक गरौँला ओके Have you any question? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, I think this may be enough for today. You practice these questions yourself. Thank